Yes, sir. Okay. So initially today we were discussing about the tensile testing. So tensile testing. So from the name, as you can understand, like tensile testing. So tensile is like tensile means you are applying a tensile load and you test certain properties of the material. So just a brief overview. So this is actually the tensile testing machine. So I hope you can understand that on the right side you are able to see the tensile testing machine. So it's by Instron actually. So we don't have the Instron. We have the Instron testing facility, but that's not for the BE experiments. So that's for the just PhD level or PG level students. We have the tensile testing machine, but that's not by Instron. Okay? So you can see that it's an Instron machine, and on the right side, on the left side, you can see that there are actually many specimens that have been kept. So just you can get an idea. So there is something called gauge length. So actually, if you can understand, like when I'm fixing the specimen, actually, so when I'm fixing the specimen, so the ends actually see they are actually having a bigger diameter. So they are actually a gripping surface for the test specimens. So if the gripping surface is not well, the experiments won't be conducted in a in an elegant fashion. So that is why you are having a gripping surface at the ends, and inside there is a just a reduced diameter portion, which is actually the portion that is being tested, right? So in this thing, you can actually see that there are actually many specimens of different shapes. So in some you can find that the cross section is square, and in the middle you can see that there are certain materials where the cross sections are circular, and there are many materials. I hope you can understand from the type of the or the seeing at the materials actually. So coming to this one, so as you can see, the material got fixed to the UTM machine. Okay, so just I'm repeating it. So this one was the specimen. So this specimen, it gets fixed on the machine. So as you can see, there will be a clamp. You need a clamp actually. So there is a lever by rotating which you can actually adjust the pressure on the specimen. Am I audible? Am I audible to you? Right? Yes, Yes, Clearly? sir. sir. Okay. Yes, sir. So as you can see that this is a lever actually. So there are two levers at the bottom and the top. Okay, so these are two levers at the bottom and the top from where actually you can fix this specimen. So this one is the specimen that is fixed. So there are clamps at the top and the bottom. So this one is called the crosshead, and there is a load cell attached. So load cell, why it's attached? So load cell actually it measures the load at each instant actually. So as you go on applying the load, okay, so there is a load control lever and all on this side. So this is the control unit actually. So from the control unit you can go on applying the load, and from there you can actually measure the loads. So from where the measurements are coming. So the measurements are coming using a load cell. So I hope you understand what is a load cell. Okay, I don't know whether you know about what are transducers. So you know about what's a transducer. So a transducer is something that transforms a mechanical signal into an electrical signal. Okay, so it's a load cell is short of a transducer. So whenever there is a motion, actually, whenever there is a displacement occurring, actually, so that thing it measures actually and it converts it. So you're getting a strain, and that strain is actually converted into load, and that load value is being displaced by the load cell. So at each case, so initially we'll be plotting. I'll be going to that. So initially we'll be plotting like load and displacements. So the load you are actually measuring it using a load cell. Hello. So the load actually you'll be measuring using a load cell, and the extension or the displacements on the specimen. So that will be measured using an extensometer. So in our case, it's an extensometer. So initially we used just micrometers and all hoto, but in our lab actually we will be using an extensometer. So extensometer that will be measuring the extension in the specimen or the displacement in the specimen. So, acha. Next, দেখো. So এটা একটু quickly দেখানো হয়েছে. So but if you can observe, like see the specimen, so that you can see that only the lower jaw is fixed and only the upper jaw is moving. Okay? So both jaws don't move. So as you can see, the lower jaw is fixed and the upper jaw moves up. Okay? So there is something, as you can see, there are two 45-degree lines. So as you can see, there are two 45-degree lines. What are these two 45-degree lines? They are leader lines actually. So I will be explaining them. Breakage so there will be a cup and cone sort of fracture. So that cup and cone fracture that refers to actually a 45-degree fracture along the axis of the specimen. A specimen axis there is a 45-degree angle being formed when the fracture occurs. That depends on the type of the material. I will be coming to those. এগুলো আমরা আস্তে আস্তে আসবো। ঠিক আছে?
আচ্ছা, so as you can see, so just observe these two lines and then the specimen breaks. So এইখানে দেখো breakage the breakage has not been illustrated, এটা আমরা আসছি পরে. So the fracture will be of a cup and cone fracture. Acha. So this is দেখো during the tensile test, at every point you go on measuring the force and the elongations. So force, what we measure it using the, as I discussed, the load cell. So a load cell will be fixed where you can measure the load, and there is an extensometer that will be measuring the displacement or the elongation in the specimen. So as you can understand, so there can be two types of specimen. One is the ductile specimen and another one can be a brittle specimen. So whenever you are having a ductile specimen, so what is a ductile material? A ductile material is something that can, it will be having a elastic deformation as well as a plastic deformation. So it can undergo a certain amount of plastic deformation. বুঝতে পেরেছো তো? মানে ধরো এই যে স্পেসিমেনটা আছে, সো সি দেয়ার আর থ্রি জোনস অ্যাকচুয়ালি, সো দে হ্যাভ রিপ্রেজেন্টেড ইট ইউজিং ফোর জোনস. ঠিক আছে, সো আমি আস্তে আস্তে সবকটা জোনই আসছি. সো দিস ইয়েলো পার্ট, দিস রেফার্স টু দ্য ইলাস্টিক রিজিয়ন. সো হোয়াট ইজ অ্যান ইলাস্টিক রিজিয়ন? Hooke's law is valid. Stays directly proportional to the Okay. So someone exactly exactly. So someone told it, but there is a subtle difference. ঠিক আছে, there is a subtle difference. I will be defining them. So এই যে তুমি বললে Hooke's law being varied, ঠিক আছে, so Hooke's law valid হতে পারে, but still the material may not be elastic. ঠিক আছে, মানে ধরো এইটা হচ্ছে, this is the, মানে এইখানে কিন্তু the material is elastic, মানে Hooke's law defines that stress will be proportional to strain. But what is elasticity? Elasticity is a property where if you remove the material after loading, the material return back to its original position, or there is no permanent deformation being formed inside the material. So সেইখানে, আচ্ছা আমি সেটা পরে আসছি. সো আমি এখানে জাস্ট বলছি দেখো দিস ইজ দ্য ইলাস্টিক জোন, নাথিং এলস. এখানে আমি হুকস ল কিন্তু ডিফাইন করিনি. ঠিক আছে, এইখানে দেখো দিস ইজ দ্য ইলাস্টিক জোন where you can see that the load is proportional to the deflection actually. So as you go on increasing the deflection, the load increases. ঠিক আছে, সো এই জোনে কিন্তু আমি ইলাস্টিসিটিটা মেজার করতে পারি, যে ইয়াংস মডুলাসটা, আমি সেগুলোতে আসছি. বাট ইউ ক্যান মেজার দ্য ইয়াংস মডুলাস অনলি ইন দিস রিজিয়ন, মানে তুমি অন্য কোনো জোনে গিয়ে, মানে দ্য স্লোপ অফ দিস রিজিয়ন, বুঝতে পারছো, দ্য স্লোপ অফ দিস রিজিয়ন, মানে এটা অ্যাকচুয়ালি ইটস আ ফোর্স এলংগেশন কার্ভ. এখান থেকে আমরা ডিরাইভ করব, ফ্রম হিয়ার উই উইল বি ডিফাইনিং দ্য স্ট্রেস স্ট্রেন কার্ভ. ঠিক আছে, from the slope of the stress strain curve in the elastic zone, we will be able to define the Young's modulus or the modulus of elasticity. ঠিক আছে, only in the proportional region. ঠিক আছে, আচ্ছা এই যে জোনটা আছে দেখো, এইখানে কিন্তু মেটেরিয়ালটার মধ্যে ইল্ডিং স্টার্ট হয়ে গেছে. সো দেখো there is not much elongation, মানে elongation হচ্ছে না, the force goes on increasing but elongation is not much. I'm sorry, no, elongation is much higher. ঠিক আছে, মানে for a very মানে as you go on increasing the load, আমি যদি এখানে দেখাই যে ফেল্ট টিপটা আছে, so as you can see that you have increased the load only a small bit. So this, if you can see that this region, so delta f is much smaller, but compared to that one, the elongation is much higher. So what that explains, that the material has entered the plastic stage. Sir, I'm sorry to interrupt, but a few of our batchmates are trying to enter the class. Can you accept them? Sorry, sure. Sure, thank you for reminding. একটু অপেক্ষা করে যাবো নাকি আর কেউ বাকি আছো? কৃষ্ণ গোপাল সামন্ত বলছিল যে আসবে, ওকে ঠিক আছে, আমি একটু 2 মিনিট জাস্ট ওয়েট করে যাচ্ছি, জাস্ট 2 মিনিটস আই উইল ওয়েটিং. কারণ ওই একবার ওইখানে চলে গেলে না আবার ব্যাক করাটা, আই ক্যানট সি দ্য স্ক্রিন অ্যাকচুয়ালি, দ্যাটস ইট. So next time we will try to join by 5 minutes, but actually today না আমারও ভুল হয়েছে, আমি পাঠাতে পারিনি কালকে অ্যাকচুয়ালি, ডিউ টু মাই ওয়ার্ক প্রেশার আই ক্যানট সেন্ড দ্য লিংকস. জেনারেলি আমি লিংকসটা সেম ডেই পাঠিয়ে দিই, মানে বিফোর ওয়ান ডে আমি পাঠিয়ে দিই. আর ফার্স্ট ইয়ারের ক্লাসটা এখন চলছে, মানে যাদেরটা অ্যাকচুয়ালি মানে 28th অবধি এক্সটেন্ডেড হয়েছে, সো ফার্স্ট ইয়ারের ক্লাসটা থাকে তো 10 to 11, তো আমি মানে ওই প্রেশারে আমি করতে পারিনি. তাহলে মানে আপনি যদি বলেন তাহলে আমরা এটাকে মানে কোনো অসুবিধা নেই, ফার্স্ট ইয়ারের ক্লাস to 11:10 or something, because I mean তাহলে তো মানে কারণ মানে অ্যাকচুয়ালি 11:10 ই স্টার্ট হলে ভালো হয়, কারণ কি আমারও 5 মিনিটস তো ব্রেক লাগে. ঠিক আছে, আমি জাস্ট ওইটা কমপ্লিট করে এন্টার করে গেছি, নট এ প্রবলেম. ঠিক আছে, তাহলে 11:10 বাই 11:15 আপনি যেটা বলবেন, মানে আমরা তাহলে শিফট করে পাঠিয়ে দেবো. 11:05 এই তোমরা মোটামুটি চেষ্টা করো, 11:05 থেকে তুমি লগ ইন করতে পারবে. ঠিক আছে, কোনো প্রবলেম. ঠিক আছে, ওকে. সো ঠিক আছে, কেউ যদি আরো লগ ইন করে, ওই একজন লিখেছিল আমি খেয়াল করিনি, মানে মেসেজে লিখেছিল আমি খেয়াল করিনি. সো আই এম জাস্ট গোইং ব্যাক টু দ্য প্রেজেন্টেশন. ঠিক আছে, হ্যাঁ এখন অলমোস্ট ফুল ক্যাপাসিটি, এখন করা যেতে পারে হোপফুলি, নো প্রবলেম. কেউ আসলে আমাকে একটু পিং করো, আমি ওটাকে অ্যাডমিট করে দেবো, কোনো অসুবিধা নেই. ঠিক আছে.
আচ্ছা, তো এটা ফিক্স হলো, এটা হলো। তো আমরা আস্তে আস্তে জিনিসগুলো চিনতে চিনতে এগোচ্ছি। তো এই যে জোনটা আমি যেখানে এটা ডিফাইন করছিলাম, যে এই জোনটা কি, এই জোনটা হচ্ছে দেখো হাউ ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট দ্য মেটেরিয়াল হ্যাজ এন্টার্ড দ্য প্লাস্টিক রিজিয়ন। সেটা সবচেয়ে ইজিয়েস্ট মেথড হচ্ছে দেখো যে উইদাউট অ্যাপ্লাইং লোড, মানে উইদাউট অ্যাপ্লাইং এনি অ্যাপ্রিসিয়েবল অ্যামাউন্ট অফ লোড দ্য মেটেরিয়াল স্টার্টস ডিফর্মিং। যেটা প্লাস্টিক মানে কি, ধরো লিকুইড, তাহলে একটা লিকুইড যেটা কি, লিকুইডটা ইট ক্যান ফ্লো, মানে ইউ আর নট অ্যাপ্লাইং লোড বাট ইটস স্টিল ফ্লোয়িং আউট, মানে ইট হ্যাজ ইনফিনিট প্লাস্টিসিটি। বুঝতে পারছো? মানে একটা লিকুইড কি, সেটা ইট ক্যান ফ্লো বাই ইটসেলফ। একটা মেটাল কি, একটা মেটালকে ফ্লো করাতে গেলে ইউ হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই huge amount of force, but if you go to a liquid, when it enters the liquid state or a plastic state, ধরো যে কোনো একটা মেটেরিয়াল যখন এটা প্লাস্টিক স্টেজে চলে যাচ্ছে, when it enters the plastic state, it gains flowability property. বুঝতে পারছো? flowability মানে without applying much amount of external load, you are able to attain high amount of deformation or elongation. বুঝতে পারছো? মানে এটা অ্যাকচুয়ালি ফ্লুইডিক স্টেটে চলে যাচ্ছে, মানে ফ্লুইড স্টেটে মুভ করে যাচ্ছে, এটা আর কমপ্লিটলি সলিড নেই। বুঝতে পারছো? যদি কমপ্লিটলি সলিড হতো, you have to apply a huge amount of force to cause deformation, but since plasticity has crept in, মানে plasticity has already entered into the specimen, so that is why the even by applying del F very small, you are getting a high amount of elongation, as you can understand by the yellow curve. And as you can see that force is not at all proportional to elongation, number 2. And number 3 কি, number 3 হচ্ছে even if you release the load, আমি যদি লোডটাকে এখানে রিলিজ করে দিই, the material will not return back to its original position. So in the green portion, suppose I am removing the material at this portion, এই পোর্শনটাতে আমি মেটেরিয়ালটাকে রিমুভ করে দিচ্ছি suppose. So if I remove the material comes back to its original position without having any amount of plastic deformation, যেটাকে আমরা plastic set বলি। We call that as plastic set. So it won't be having any plastic set. We won't be able to identify whether the material was at all stressed or not. কিন্তু আমি যদি মেটেরিয়ালটাকে একটু প্লাস্টিক জোনে রিলিজ করে দিই, so if I release the material somewhere like here, so it will be coming back to its original position, but there will be certain amount of elongation or deformation caused in the material, যেটা তোমরা একটা রাবার ব্যান্ডে দেখতে পারবে। Suppose I am having a rubber band, so I am pulling it, it's having elasticity, so I am pulling it, ঠিক আছে? I remove it, it comes back to its original position. I keep on pulling it, a time will come when you will be able to observe a মানে noticeable amount of deformation in the specimen. It hasn't broken, এটা ব্রোক হয়নি কিন্তু, ঠিক আছে? Even you can apply it for your service conditions, মানে অনেক কেস আছে যেখানে কিন্তু even after in the plastic state they can bear the service conditions, ঠিক আছে? কিন্তু আমরা সবসময় এক্সপেক্ট করব যে on the specimen must be within the elastic range for in its service condition, কারণ যখনই plasticity has crept in, the property of the material will go on varying। যেই কারণে আমরা কি অ্যাপ্লাই করি, আমরা দেখো ফ্যাক্টর অফ সেফটি অ্যাপ্লাই করি, তাই তো? এই ফ্যাক্টর অফ সেফটিটা আমরা অ্যাপ্লাই করি কেন? এই ফ্যাক্টর অফ সেফটি মানে যাতে সো দ্যাট দ্য স্পেসিমেন অলওয়েজ, এই টার্মস গুলো তোমরা শুনেছো তো, ইউ আর মানে কনভার্সেন্ট উইথ দিস টার্মস, আই হোপ। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, সো এই যে ফ্যাক্টর Sir, অফ সেফটি, again, I'm sorry, matlab, one of our friends, Shantanu, is trying to enter. একটু বলো, একটু এখনো লিঙ্কটা দেখাচ্ছে না ওর বোধহয়। আর কেউ নেই তো? সমস্যা মানে কিছু নেই, এটা হয়ে গেল, আমার মনে হয় সবাই একবার না একবার লগ ইন করে গেছে, তো আর প্রবলেম হওয়ার কথা না। না ঠিক আছে, কোনো সমস্যা নেই। আসলে এই প্রেজেন্টেশনস গুলো এমনই না, এগুলো অ্যানিমেটেড তো, তো এইটা অ্যাকচুয়ালি অফ করতে একটু টাইম লেগে যায়, এটাই আর কিছু না। অন্য প্রেজেন্টেশনস গুলো হলে আমি জাস্ট লিংক চেঞ্জ করলেই হয়ে যায়। এটা একটু অ্যানিমেশন বুঝতে সুবিধা হয়, ইট গিভস মানে গুড ফিল, দ্যাট ইজ ওয়াই আমি প্রেজেন্টেশনটা চুজ করেছি। ইট ডাজন্ট বিলং টু দ্য ইউনিভার্সিটি, এটা জাস্ট টেকেন ফ্রম দ্য ইন্টারনেট, ঠিক আছে? ঠিক আছে। সো এইটা যেটা আমি বলছিলাম, যেটা আমি বললাম যে সবসময় মেটেরিয়ালটা যেন সেটার it has to be in the মানে কি বলবো elastic zone for in during its service condition, so that is the thing that you have to keep in mind। সেই কারণেই কিন্তু আমরা এত হিউজ ফ্যাক্টর অফ সেফটি অ্যাপ্লাই করি, when we divide it by 20, 25, even 50, ঠিক আছে? so that is why factor of safety টা অ্যাপ্লাই করা হয়, so that the specimen is always within the elastic limit। so আমি যদি এটাকে এখানে রিলিজ করি, আমি যদি মেটেরিয়ালটাকে এখানে রিলিজ করি, so the material will be coming back to its original position, but there will be certain amount of elongation or deformation that will remain in the material, which we call as the plastic set, as we have seen in the rubber bands actually। রাবার ব্যান্ডটা পুরোপুরি কিন্তু ডিসকার্ডেড হলো না, ইট হ্যাজন্ট ব্রোকেন, বাট কিছুটা অ্যামাউন্ট অফ প্লাস্টিক ডিফর্মেশন থেকে গেল, the area, cross sectional area has been reduced, ঠিক আছে? আমি এগোচ্ছি। তো এইবার দেখো এই জোনে, so if you can see in this zone the মানে যা ব্রেকেজ has started, মানে ইল্ডিং has started। ইল্ডিং মানে কি, the material has entered the plastic stage। প্লাস্টিক স্টেজ কি করে বুঝবো? যে ফ্লোয়েবিলিটি চলে এসে, even with small force you are able to cause high deformation, so that defines plasticity in just simpler words।
বুঝতে পারলে তো? বা যেটা আমরা ডিফাইন করি অপোজিট অফ ইলাস্টিসিটি, whenever if I release the load, the material will not return back to its original position or a permanent set will remain in the material. যেটা আমি একটু আগে ডিফাইন করলাম যে if I release the material somewhere around here in the plastic zone, it will come back, it won't ever come back to its original position. Only a amount of plastic set or plastic deformation will remain inside the material. আচ্ছা, সো এইখানে দেখো অলরেডি the deformation has started, the material has started deforming, ঠিক আছে? তো এইখানে দেখো এই যে ফেনোমেননটা, এখানে নেকিংটা বোঝানো হয়নি, নেকিংটা আমি আমার স্লাইডে যাব। তো এই যে নেকিং ফেনোমেননটা দেখো এইখানে আস্তে আস্তে স্পেসিমেনটা ব্রেকেজ শুরু হয়ে গেছে, এন্ড আফটার দ্যাট देयर ইজ আ স্টিপ ড্রপ ইন দ্য স্পেসিমেন কার্ভ। অ্যাকচুয়ালি দেখো একটা এইখানে এসে একটা ব্রেকেজ হয়ে গেছে, ঠিক আছে? সো देयर ইজ একটা ওয়াই পয়েন্ট, একটা ইয়েলো পয়েন্ট আছে যেখানে কিন্তু স্পেসিমেনটা ব্রেক করে গেছে। সো এইখানে আমি জাস্ট দেখিয়ে রাখছি। সো এই যে ধরো এই যে স্পেসিমেনটা আছে, রেজাল্টস এন্ড অ্যানালিসিসে দেখো ডিফারেন্ট টাইপস অফ স্ট্রেস এন্ড কার্ভস প্লট করা হয়েছে। সেইখানে দেখো ডিফারেন্ট মেটেরিয়ালস এর জন্য প্লট করা হয়েছে। সো ইট হ্যাজ বিন প্লটেড ফর ডিফারেন্ট মেটেরিয়ালস। সো ফর সাম ইউ ক্যান সি দ্যাট দ্য plastic zone is much higher. For the blue curve, I think for the black curve it's lower. For the red curve, if you see the cold rolled steel specimen, these are much lesser. বুঝতে পেরেছো তো? আচ্ছা, তো অ্যানিলিং যখনই আমি অ্যানিলিং করছি এন্ড অল, দেখো অ্যানিলিং বা এই ধরনের স্পেস যখনই আমি করছি তখনই কিন্তু দেখো ও কিন্তু প্লাস্টিকটা দিতে পারছে। যত রেড কার্ভস এন্ড অল যত আমি কোল্ড রোল করছি মানে কি ওটা ব্রিটল থাকছে। সো ব্রিটল মানে কিন্তু তার কোনো প্লাস্টিক জোনটা খুব কম হবে। বুঝতে পারলে তো? আচ্ছা, এটা তো লাগলো না। তো এটা আমি জাস্ট নাটশেল করে বলে দিলাম। এই প্রেজেন্টেশনটা জাস্ট করলে কি হয় একটু মানে স্টার্ট করতে সুবিধা হয়। তো নাও কামিং ব্যাক, আরেকবার একটু মানে একটু দেখে দেবেন মানে কে কে আছে, মানে একবার মানে আই থিংক আমার গ্রুপে এখন আবার লিখছে। ও আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, এবার আর অসুবিধা নেই। এবার ওই স্লাইডটা অফ হয়ে গেলে অসুবিধা হয় না, অ্যাডমিটই হতে চাইছে না। স্যার আপনি একটু মানে জাস্ট 30 সেকেন্ডস ওয়েট করবেন, আমি তাহলে গ্রুপে বলছি। আই মিন স্যার একটু কোনো অসুবিধা নেই, আমি যেটা কোনো অসুবিধা নেই, আমি মানে এতেই আছি, নট আ প্রবলেম। ঠিক আছে, এবার আর কোনো অসুবিধা হবে না। কেউ যদি আমি মাঝে মাঝে দেখে নেবো, এবার আর অসুবিধা হবে না। ওই প্রেজেন্ট মানে অ্যানিমেটেড প্রেজেন্টেশনে একটু অসুবিধা হয়, ঠিক আছে? আরেকজন আসছে, ঠিক আছে, গ্রুপে লিখে দাও। হলো? ঠিক আছে, আমি এখানেই আছি, কোনো সমস্যা হবে না। আচ্ছা ঠিক আছে, জাস্ট এখানে মানে এই স্লাইড গুলোতে কোনো অসুবিধা হবে না, কোনো সমস্যা নেই। আচ্ছা, so এইখানে জাস্ট আমি লোডিংটা দেখিছি। I have shown loading. As you can understand, there can be two types of loading: tension and compression. So যখনই আমি টেনসাইল লোড অ্যাপ্লাই করব, it will be tensile test. Whenever I am applying a compressive load, it will be your compressive test. ঠিক আছে? টেনসাইল টেস্ট আমি কিসের জন্য করব? মাইল্ড স্টিলস এন্ড অল, যেখানে আমি তোমার ইয়াংস মডুলাসটা মেজার করার চেষ্টা করছি। আর যেখানে আমি ধরো একটু কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথস গুলো মেজার করার চেষ্টা করছি, যেমন ব্রিক্স, মর্টার্স, এই ধরনের জিনিসের জন্য আমরা কম্প্রেসিভ টেস্ট করব। ঠিক আছে? আচ্ছা, টেনসাইল টেস্ট অফ মাইল্ড স্টিল, আমি মাইল্ড স্টিলে আসছি। আমরা যেটা করব এটাই মাইল্ড স্টিলের জন্য আমরা করব। সো ইন ইউটিএম মেশিন, সো আমরা যেই এক্সপেরিমেন্টটা যেখানে করব দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ দ্য ইউটিএম মেশিন। ইউটিএম মানে ইটস আ ইউনিভার্সাল টেস্টিং মেশিন। সো এখানে আমরা কি করি, সুবিধাটা কি, ইট ইজ দ্য লোড ইজ অ্যাপ্লাইড ইন এ কন্ট্রোলড এন্ড মেজার্ড অ্যামাউন্ট। ঠিক আছে? দ্য লোড হ্যাজ টু বি মেজার্ড। মানে আমি ধরো ইফ আই গ্রিপ দ্য স্পেসিমেন এন্ড অ্যাপ্লাই এ হিউজ ফোর্স, ঠিক আছে, তাহলে আর ইলাস্টিক পোর্শনটা থাকবেই না, এমনি প্লাস্টিক ফোর্স চলে যাবে। ঠিক আছে? সেই জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে, একটা মেজার্ড অ্যামাউন্ট অফ ফোর্স অ্যাপ্লাই করতে হবে, সো দ্যাট দ্য স্পেসিমেন ব্রেকেজটা যেন খুব স্মুথ হয়। বুঝতে পারলো? মানে কোনো জার্কস না থাকে। মানে আমি ধরি একটা ইম্পালস লোড অ্যাপ্লাই করে দিলাম, ঠিক আছে, সেই ক্ষেত্রে কি হবে, স্পেসিমেনটা কোথায় ব্রেক করবে আই ক্যানট প্রেডিক্ট। So whatever specimen I had shown to you along the gauge length, the specimen is supposed to fracture at the mid surface. যদি স্পেসিমেনটা এন্টায়ারলি মানে কি বলবো, মানে এন্টায়ারলি যদি সিমেট্রিক্যালি মেড স্পেসিমেন হয়, বা এন্টায়ারলি মানে কম্পোজিশনটা যদি ইউনিফর্মলি মেড হয়, ধরো এইটা ছিল গেজ লেন্থ, ঠিক আছে, দিস ওয়াজ দ্য গেজ লেন্থ অফ দি স্পেসিমেন। এইখানে দুটো ধরো গ্রিপিং এর জন্য দুটো সারফেস ছিল। ঠিক আছে? আমি স্পেসিমেন্স আসবো, সো আই এম জাস্ট ড্রয়িং দেম ফর আওয়ার
understanding. So এই দুটো ছিল, that at the ends you are having a gripping surface, and in between you are having the gauge length where the specimen is being held. বোঝা গেছে? এবার আমি যদি যখন আমি টেনসাইল লোডটা অ্যাপ্লাই করছি, so when I am applying the tensile load on both the sides, so এই লোডটা যদি একটা কি বলবো, মানে এই লোডটা যদি একটা মানে আনকন্ট্রোলড ফোর্স হয়, যদি একটা ইম্প্যাক্ট ফোর্স টাইপের হয়ে যায়, আনকন্ট্রোলড ফোর্স বা একটা জার্ক টাইপের মোশন হয়ে যায়, তখন কি হবে, স্পেসিমেনটা ইট ক্যান ব্রেক এনিওয়্যার। আমি সেখানে কিন্তু প্রেডিক্ট করতে পারবো না স্ট্রেস ফর্মেশনটা, বুঝতে পেরেছো? কিন্তু এটা যদি আমার কন্ট্রোলড এন্ড ইউনিফর্মলি মানে তোমার হয় আর কি, মানে গ্র্যাজুয়ালি অ্যাপ্লাইড লোডিং হয়, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু যে স্পেসিমেন ব্রেকেজটা হবে, দ্যাট হ্যাজ টু বি at the middle surface of the specimen, assuming that the specimen is totally uniform and symmetric. দেখো আমাদের যে স্পেসিমেন্স গুলো আছে এটা তো সিমেট্রিক, বুঝতে পারছো? অন দি অ্যাক্সিস অফ লোডিং ইট ইজ এন্টায়ারলি সিমেট্রিক। সো দ্যাট ইজ ওয়াই ব্রেকেজটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি অ্যাট দি এন্টায়ার, যদি স্পেসিমেনটা অ্যাকচুয়ালি মানে কি বলবো ইউনিফর্মলি মেড হয়। এবার ধরো স্পেসিমেনে যদি কোনো এখানে যদি হোল থাকে, বা কোনো ধরো এখানে যদি কোনো ব্লো হোলস থাকে বা কোনো ডিফর্মিটি থাকে, বুঝতে পারছো? মানে স্পেসিমেনটা যখন আমরা ম্যানুফ্যাকচার করি অনেক ডিফেক্টস থাকে, তো সো স্পেসিমেনে যদি কোনো ধরো এখানে যদি কোনো হোলস থাকে বা ব্লো হোলস, পরোসিটি, এই ধরনের কোনো যদি জিনিস থাকে, দ্য স্পেসিমেন উইল ব্রেক এট দিস সারফেস ইটসেলফ, যেটা জেনারেলি আমাদের ল্যাবই হয়। কারণ কি, দ্য স্পেসিমেন্স আর নট আপ টু স্ট্যান্ডার্ডস। এই যে স্পেসিমেনটা আমি তৈরি করছি, দে হ্যাভ টু বি আপ টু সার্টেন স্ট্যান্ডার্ডস। ধরো তার একটা কার্বন পার্সেন্টেজ হবে, আমি যখন তাকে বলবো, আমি তখন বলে দেবো ধরো এটা C10 স্টিল হতে হবে, ঠিক আছে? তাহলে এই যে কার্বন পার্সেন্টেজেস গুলো থাকছে, কার্বন এন্ড আদার যে অ্যালয়িং মেটেরিয়াল, সেই যে পার্সেন্টেজটা আমি দিয়ে পাঠাচ্ছি, so if the specimen is entirely made to that specifications, or the মানে ইউনিফর্মিটি যদি থাকে, মানে এই কার্বন পার্সেন্টেজ যে 10%, that has to be along the entire length of the specimen. মানে কোনো জায়গায় কার্বন পার্সেন্টেজ স্টেজ, কোনো জায়গায় কার্বন পার্সেন্টেজ 5, at other place the carbon percentage is 4, কোথাও কোথাও কার্বন পার্সেন্টেজ নেই, ঠিক আছে? ইট ইজ এন্টায়ারলি জাস্ট মানে কি বলবো আয়রন, রট আয়রন টাইপের হয়ে গেছে। তো এই ধরনের স্পেসিমেন যদি হয়, তাহলে কিন্তু ইউ ক্যানট নেভার প্রেডিক্ট where the মানে কি বলবো where the rupture of the specimen will occur. কিন্তু যদি এটা ইউনিফর্মলি মেড স্পেসিমেন হয়, ঠিক আছে, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আর লোডটা যদি ইউনিফর্মলি অ্যাপ্লাই করা হয়, the specimen is supposed to break at half the gauge length. বোঝা গেল? সো এইখানে যে আমরা যখনই টেস্টিং করছি, সো আগের দিন আমি বলছিলাম যে টেস্টিং কিন্তু অত ইজি জিনিস নয়, ইটস নট সাচ এ ইজি থিং। তার জন্য কিন্তু মেশিনটাকে হিউজলি ক্যালিব্রেটেড হতে হবে, প্রপারলি ক্যালিব্রেটেড হতে হবে। আর নাম্বার 2 ইজ দ্য স্পেসিমেন দ্যাট উই গেট, যে স্পেসিমেনটাকে আমি টেস্ট করছি সেটা কিন্তু ইউনিফর্ম হতে হবে। মানে স্পেসিমেনটা এমন ভাবে স্পেসিমেন হলো যে তার মানে পার্সেন্টেজ গোজ অন ভ্যারিং এট এভরি এক্স এন্ড ওয়াই, ঠিক আছে? দ্য পার্সেন্টেজ অফ কার্বন, সিলিকন আর হোয়াট এভার থিংস ইউ হ্যাভ, the alloys you have put in making that mild steel component. Steel মানে কি, তার মধ্যে কিছু alloying elements আছে, তবেই তো সে মাইল্ড স্টিল হয়েছে। মানে মাইল্ড স্টিলের মধ্যেও কিন্তু অনেক ধরনের ক্লাসিফিকেশনস আছে, বুঝতে পারলে? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। মানে যখন তোমরা হ্যাঁ পড়বে স্যার। তখন দেখবে মাইল্ড স্টিলের মধ্যেও অনেক ক্লাসিফিকেশনস আছে বেসড অন কার্বন পার্সেন্টেজ। কিন্তু কার্বন পার্সেন্টেজটা ইউনিফর্ম হয়। যদি ইউনিফর্ম না হয়, একটা এন্ডে ধরো যখন ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেসটা এমনই, একটা এন্ডে দেয়ার আর হোলস এন্ড পোরোসিটিস and this sort of things, ঠিক আছে, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ওই স্পেসিমেনটা কোথায় ব্রেক করবে no one can predict, and you won't be getting a value for Young's modulus. The value you'll be getting is just a মানে wastage. আচ্ছা, the amount of the extension is measured and graph. So extensionটা আমরা কি দিয়ে মেজার করব? আমরা এক্সটেনসোমিটার দিয়ে মেজার করব। কি কি প্রপার্টি আমরা ডিরাইভ করতে পারি? So the basic things we will be measuring will be load deflection. সেইখান থেকে we will be plotting stress strain, and based on stress strain we can calculate elasticity, we can get tensile strength and ductility, shear strength. All these things can be calculated theoretically or graphically from the data. আমি যে ডেটা সেটটা পেয়ে গেলাম, সেই ডেটা সেট থেকে আমি এবার সবকিছু কিন্তু ক্যালকুলেট করতে পারি। মানে আমি Young's modulus পেয়ে গেলাম, I can calculate the shear modulus from there also, even without the torsion test. মানে shear modulus will be equal to E/2 into 1 plus mu, ঠিক আছে? So from that set of data আমরা কিন্তু সেখান থেকে সবকিছু বের করতে পারি। আচ্ছা আচ্ছা, স্পেসিমেনটা যেটা আমি বললাম বা I showed you that it should be round or flat in nature, the cross section of the specimen rather, ঠিক আছে? আচ্ছা, এই যে ডাকটাইল মেটেরিয়ালস আছে, ডাকটাইল মেটেরিয়ালসটাই আমরা স্টাডি করছি, যেহেতু উই আর স্টাডিং মাইল্ড স্টিল। সো মাইল্ড স্টিলের ক্ষেত্রে কি হবে, ইট উইল বি কাপ এন্ড কোন টাইপ অফ ফ্র্যাকচার। আচ্ছা, এবার নিড ফর মেটেরিয়াল টেস্টিং, কেন আমরা মেটেরিয়াল টেস্টিং করবো, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। মানে এটা তোমাদের মনে হতে পারে মনোটোনাস, বাট ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কেন? এনশিওর কোয়ালিটি অফ দ্য ইঞ্জিনিয়ারিং মেটেরিয়ালস, ঠিক আছে? মানে আই ক্যানট টেস্ট এভরি মেটেরিয়াল, বাট যে কোয়ালিটি অফ দ্য মেটেরিয়াল দ্যাট আই এম মেকিং, ঠিক আছে, দ্যাট শুড বি আপ টু দ্য স্ট্যান্ডার্ডস। মানে if I suppose মানে buy 10 nuts from a vendor, say nuts and bolts specimen from a vendor, ঠিক আছে, I cannot expect that every bolt I have to test. Suppose every bolt is suppose having a diameter of 10, so I cannot test every bolt actually, but the vendor has to assure me that it is so much standardized that every specimen passes that test actually. Achha, they gives us certain vital parameters to assess or prevent the failure in the field applications and to perform material selection based on engineering data.
আচ্ছা, so these are the things স্যার that ভাইটাল you can স্যার calculate. স্যার ভাইটাল প্যারামিটারস বলতে কোনগুলো বলছেন মানে? ভাইটাল মানে তোমার ধরো তোমার ইয়াংস মডুলাস, শিয়ার মডুলাস, এই ধরনের জিনিসগুলো আমরা ভেক্টর টেস্টিং ও করে আচ্ছা বের আচ্ছা করি। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। এটা একটা মেটেরিয়ালকে ডিফাইন করবে ফর ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাপ্লিকেশন। তুমি ধরো একটা অ্যাপ্লিকেশন, একটা স্পেস অ্যাপ্লিকেশনে তুমি গেলে, তাহলে সেখানে মেটেরিয়ালের কি কি রিকোয়ারমেন্ট থাকবে, স্ট্রেংথ রিকোয়ারমেন্ট থাকবে, হিট রেজিস্টিভিটি রিকোয়ারমেন্ট থাকবে, এইগুলো হচ্ছে তার ভাইটাল প্যারামিটার্স। সেইগুলোই আমি টেস্ট করে বের করবো। দ্যাট ডিপেন্ডস অন দ্য ওকে অ্যাপ্লিকেশন, স্যার। অ্যাপ্লিকেশন কিন্তু সবকিছুর জন্য নয়। আচ্ছা, এইটা আমি বললাম, এটা আমরা আসবো। আচ্ছা, টেনসাইল টেস্টার হচ্ছে যেখানে আমরা টেনসাইল টেস্টিং করি, সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে টেনসাইল টেস্টিং মেশিন। এখানে কি মেজার করে? দ্যাট মেজার্স দ্য ফোর্স এন্ড দ্য ইলংগেশন। মেজার্ড কোয়ান্টিটি হচ্ছে ফোর্স এন্ড ইলংগেশন, ঠিক আছে? আচ্ছা, এই যে আমরা ফোর্সটা অ্যাপ্লাই করছি সেটা কিন্তু আমরা হাইড্রোলিক্যালি অ্যাপ্লাই করি। সো এখানে দেখো একটা হাইড্রোলিক সিলিন্ডার আছে, সেই হাইড্রোলিক সিলিন্ডারটা দিয়ে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি লোডটা অ্যাপ্লাইড হয়। মানে অ্যাকচুয়ালি যে লোডটা আমরা অ্যাপ্লাই করছি, আইদার ইট ক্যান বি নিউম্যাটিক্যালি অপারেটেড অর ইট ক্যান বি মানে hydraulic system দিয়ে it can be operated. Pneumatically মানে using air pressure, আর hydraulic মানে using movement of a fluid, ঠিক আছে? তাহলে দু ধরনের জিনিস হতে পারে, one can be a hydraulic cylinder and another can be a pneumatic cylinder, বুঝতে পেরেছো? তো এইভাবে আমরা ফোর্সটাকে অ্যাপ্লাই করি। সো আমাদের যে মেশিনটা থাকে, যখন ইয়েটা খুব মানে রিকোয়ার্ড অ্যামাউন্ট অফ ফোর্স বা লোডটা যদি কখনো হায়ার হয়, সো হায়ার লোড রিকোয়ারমেন্টস এর জন্য সবসময় ইউ হ্যাভ টু ইউজ আ হাইড্রোলিক সিলিন্ডার, বিকজ হাইড্রোলিক ইউনিট ক্যান প্রোভাইড এ মাচ মানে যদি হেভি অ্যাপ্লিকেশন হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু হাইড্রোলিক সিলিন্ডার ইজ অলওয়েজ প্রেফার্ড কম্পেয়ার টু এ নিউম্যাটিক সিলিন্ডার, বুঝতে পারছো? আর যদি তোমার লোড রিকোয়ারমেন্টটা লোয়ার হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু ইউ ক্যান অলসো ইউজ এ নিউম্যাটিক ইউনিট। আচ্ছা, এইটা দেখো, এইটা আমাদের এইটাই আমাদের ল্যাবে অ্যাকচুয়ালি আছে। মানে এই ধরনের মেশিনসই আছে টোটালি। সো আচ্ছা, এইটা হলো লোডিংটা আমরা কি বেসে করব, সেটা হচ্ছে দেখো একটা মেকানিক্যাল ইউনিট হতে পারে, হাইড্রোলিক ইউনিট হতে পারে। স্যার আপনি এয়ার প্রেসার, স্যার আপনি হাইড্রোলিক বললেন ফ্লুইড মুভমেন্টস এর জন্য, আর আরেকটা টার্মটা কি বলছো সেটা একবার বলুন তো। নিউম্যাটিক, PNEU, নিউম্যাটিক, MATIC, PNEU, নিউম্যাটিক, MATIC, নিউম্যাটিক। আচ্ছা, নিউম্যাটিক মানে হচ্ছে বেসড অন এয়ার প্রেসার, ঠিক আছে? এয়ার প্রেসার। আর আমি হাইড্রোলিক মানে হচ্ছে আমার ফ্লুইড মুভমেন্ট দিয়ে যেটা হচ্ছে, এই প্রথম টার্মটা পড়লেই বুঝতে পারবে। ইউজেস আইদার আ সিঙ্গেল অর আ ডাবল অ্যাক্টিং সিলিন্ডার টু মুভ আ ক্রস হেড আপ অর ডাউন, ঠিক আছে? মানে এখানে আমাদের ফ্লুইড মুভমেন্ট দিয়ে অ্যাকচুয়ালি আমরা জিনিসটাকে কন্ট্রোল করি। সার্ভো মোটরস এন্ড অল, সার্ভো সিস্টেম, এগুলো পড়বে তোমরা আস্তে আস্তে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার আমরা আসছি হচ্ছে কাপ এন্ড কোন ফ্র্যাকচার। সো এই যে কাপ এন্ড কোন ফ্র্যাকচারটা, সো এই কাপ এন্ড কোন ফ্র্যাকচারটাতে আছে, ধরো আচ্ছা আমি আগে এগুলো বলে নি। হ্যাঁ, আচ্ছা, এইটা হচ্ছে আমাদের দেখো টেনসাইল টেস্ট স্পেসিমেনটা। উপরটা যেটা দেখানো হয়েছে দ্যাট ইজ আ ফ্ল্যাট স্পেসিমেন, বটম যেটা দেখানো হয়েছে দ্যাট ইজ আ রাউন্ড স্পেসিমেন। আচ্ছা, এবার দেখো আমাদের কিছুটা পোর্শন আই হ্যাভ টু লেফট আউট ফর ফিক্সিটি। মানে ফিক্সিংটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, গ্রিপটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। গ্রিপের জন্য ইউ হ্যাভ টু লিভ আউট আ সার্টেন পোর্শন, বুঝতে পারছো? আনলেস দ্য গ্রিপিং ইজ প্রপার, মেটেরিয়ালটা ছেড়ে যেতে পারে, দেয়ার ক্যান বি হিউজ অ্যাক্সিডেন্টস ইভেন। আচ্ছা, আর যেই অ্যাকচুয়াল যে পজিশনটাতে এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছে দ্যাট ইজ কল্ড দ্য গেজ লেন্থ। এই গেজ লেন্থের উপরে কিন্তু আমি এক্সটেনশনটাকে মাপছি, নট অন দ্য এন্টায়ার লেন্থ, বোঝা গেছে? সো দ্যাট পোর্শন ইজ কল্ড দ্য গেজ লেন্থ। সো এই ধরনের মেজারমেন্টস গুলো যখন আমি পরে ভিডিওস গুলো দেখাবো, সো আমাদের ল্যাবে যে ভিডিওস গুলো হয়েছে সেখানে দেখবে যে আমরা ইনিশিয়ালি টোটাল লেন্থ মেজার করি, দেন উই মেজার দ্য গেজ লেন্থ, দুটো মার্কিং করে নেওয়া হয়, ঠিক আছে? দুটো মার্কিং করে দিয়ে উই মেজার দ্য গেজ লেন্থ এন্ড অল। আচ্ছা, এইবার আমি প্লটে আসছি, ঠিক আছে? এই প্লটে আসার আগে তাহলে দেখো when I am applying the load, এখানে দেখো আমি লোডটাকে অ্যাপ্লাই করছি। সো দেখো ইনিশিয়ালি এটাকে আমি দুটো মুভেবল জয়তে ফিক্স করলাম, দেন দ্য লোড ইজ অ্যাপ্লাইড and the specimen moves from the elastic to the plastic deformation. লোড সেল দিয়ে আমরা কি ডিফর্মেশন, লোড সেল দিয়ে আমরা ফোর্সটাকে মেজার করি, আর ডিফর্মেশনটাকে আমরা মেজার করি হচ্ছে দুটো এক্সটেন্সোমিটার থাকে আমাদের ল্যাবে। তোমরা ইউ ক্যান সি দ্যাট দেয়ার ইজ আ রাইট এক্সটেন্সোমিটার, দেয়ার উইল বি লেফট এক্সটেন্সোমিটার। সো দ্য অ্যাভারেজ অফ বোথ উইল বি টেকেন, ঠিক আছে? আচ্ছা, ইলংগেশনটা কি করে হচ্ছে দেখো, ইনিশিয়ালি দ্য স্পেসিমেন ইজ অফ লেন্থ L0, সো when I go on applying the load, the স্পেসিমেনটা কি হচ্ছে আস্তে আস্তে দেখো স্পেসিমেনটা ইটস ইনক্রিজিং ইন লেন্থ, ঠিক আছে? সো ইনক্রিজিং ইন লেন্থ মানে সবসময় দেয়ার উইল বি আ ডিক্রিজ ইন ডায়ামিটার, ঠিক আছে? পয়জনস এফেক্ট যেটা, মানে একটা ডাইমেনশনস আমি যখন ইনক্রিজ করছি, সো টু কিপ দ্য ভলিউম কনস্ট্যান্ট দ্য ম্যাটেরিয়াল হ্যাজ টু রিডিউস ইটস ডায়ামিটার, বোঝা গেল? আচ্ছা, একটা স্টেজ আসবে when there will be a necking in the specimen. Necking মানে, so if you see your body, the neckটা কি, neck is a region of lower diameter, তাই তো? তাহলে কি হচ্ছে, যখনই there is a lowering of the diameter in the body, we call that the necking phenomenon has started. So necking is the point where the fracture initiation occurs. যখনই তুমি visible neck দেখতে পাবে, whenever you can observe that there is a start of necking, you can say that the specimen has moved from the elastic to the plastic zone. এটা খুবই লুজলি ডিফাইন্ড, কিন্তু মানে তুমি তো চোখে দেখে তো বলতে পারবে না কখন ইলাস্টিক শেষ হলো, কখন প্লাস্টিক শেষ হলো, কখন প্লাস্টিক জোন শুরু হলো,
বুঝতে পারলে? তো যখনই তুমি নেকিং দেখতে পাচ্ছ, whenever you are able to say that there is a see that there is a visible neck being formed in the material, you can say that the material has started moving to the plastic zone. তারপরে দেখো স্পেসিমেনটা আস্তে আস্তে ব্রেকেজ হয়ে দেখো একটা কাপ এন্ড কোন টাইপের ফ্র্যাকচার হচ্ছে। আচ্ছা, আমি একটু বলে দিই। স্যার বলছি যে বলো বলো বলো। হ্যাঁ স্যার বলছিলাম যে নেকিং যেটা বলেন ওটা তো মানে ওই স্পেসিমেন যেটা আছে ওটার মিড পজিশন থেকে তো শুরু হবে সেক্ষেত্রে। হওয়া উচিত মিড পজিশন থেকে, সেটার জন্যই আমি এতবার বললাম যে মিড পজিশন থেকে হওয়া উচিত। এবার হবে না কোনোদিনও, তুমি যখন ল্যাবে এক্সপেরিমেন্ট করবে কোনোদিনই হবে না। হ্যাঁ, আমরা যখন এতে করেছিলাম, ঠিক আছে, মানে আমাদের ন্যাশনাল টেস্টিং ল্যাবরেটরি যেটা সল্ট লেকে আছে, হ্যাঁ, সেইখানে আমরা টেস্টিং এ গেছিলাম অ্যাজ পার্ট অফ মানে ট্রেনিং। সেখানে কিন্তু স্পেসিমেনটা একদম এক্স্যাক্টলি দ্যাট ওয়াজ আ সুইস মেশিন। হ্যাঁ, সো সুইডেন থেকে আনা হয়েছিল। সেই মেশিনে কিন্তু একদম মানে একদম ফ্রম দ্য মিডল পয়েন্ট থেকে ফ্র্যাকচার হয়েছিল। স্পেসিমেনটাও তারাই তৈরি করেছিল, স্পেসিমেন ওয়াজ ইউনিফর্ম। সো এভরি প্যারামিটার যদি সেম থাকে তাহলে কিন্তু নেকিংটা মাস থেকেই হবে। কিন্তু তোমার আমাদের যে ল্যাবে আছে সে এমন লোড অ্যাপ্লাই করে স্পেসিমেনটা এন্ডেই ব্রেক করে যায়, সেখানেই তো ব্রেক করবে। আমার যদি প্লেসমেন্টটা ইউনিফর্ম না হয়, যেখানে ফিক্সিটি আছে সেখানেই তো বেশি লোড অ্যাপ্লাইড হয়ে যাচ্ছে, সেখানটাই আগে ব্রেক করে যাবে। তাছাড়া স্পেসমেন্টের মধ্যে অনেক পোরোসিটি, অনেক ধরনের ডিফেক্টস থাকে, তো সেই ডিফেক্টসের জন্য আগেই ব্রেক করে যাবে। যদি আমার একটা এন্ডে একটা পোরোসিটি থাকে তাহলে তো সে আগেই সেখানে ব্রেক করে যাবে। এখানে ধরো একটা হলো পোর্শন যদি থাকে, পরোসিটি যদি থাকে, তোমরা জানো হয়তো ওয়েল্ডিং এ দেখবে পরোসিটি নামটা আসে, পরোসিটি, পিন হোল, ব্লো হোল, এই ধরনের প্রচুর ডিফেক্টস থাকে। তো এই যে যদি একটা ডিফেক্ট থাকে স্পেসমেন্টের জায়গায়, ওটা আগেই ব্রেক করে যাবে। ও মিডল পয়েন্ট তো ছেড়েই দাও, তো স্পেসমেন্টটাকে তো একদম ইউনিফর্ম তৈরি করতে হবে উইদাউট এনি ডিফেক্টস। সেরকম ইঞ্জিনিয়ারিং প্রসেসই তো নেই, মানে নেই মানে আছে, বাট সেই ধরনের ইঞ্জিনিয়ারিং প্রসেস দিয়ে তো ল্যাবরেটরি স্পেসিমেন আমাদের তৈরি হয় না। ইট ক্যান বি মেড ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি। আচ্ছা, তো আমি যেটা বলছিলাম, দেখো তাহলে আমরা ইনিশিয়ালি উই স্টার্টেড উইথ দ্য লেন্থ L0 and we finished with the length of LF। একটু বন্ধ করো, একটু আওয়াজটা বন্ধ করো, ঠিক আছে? So এই যে LF minus L0 divided by L0 আমি যদি করি, so I will be getting the final strain in the material। বোঝা গেল? দেখো ফাইনালি কিন্তু দেখো দুটো স্পেসিমেনকে জুড়ে দিয়ে আমাদের টোটাল লেন্থটা করা হয়েছে। এই যে এলএফটা কিন্তু আমার ফাইনাল লেন্থ তৈরি হয়েছে। বোঝা গেল? আচ্ছা, সো এইখানে দেখো আমি কাপ এন্ড কোন ফ্র্যাকচারটাতে আসছি। এই যে কাপ এন্ড কোন ফ্র্যাকচারটা দেখো, ইনিশিয়ালি देयर इज আ নেকিং ফেনোমেনা, দ্য টেনসাইল লোড বিং অ্যাপ্লাইড এন্ড দ্য নেকিং ফেনোমেনন হ্যাজ স্টার্টেড। তারপরে কি হয়েছে, নেকিং মানে কি, রিডাকশন ইন ডায়ামিটার। তারপরে কি হয়, আস্তে আস্তে কিছু কিছু হোলস তৈরি হয়, ঠিক আছে, মানে देयर इज মানে দুটো মেটেরিয়ালের মধ্যে আস্তে আস্তে মানে কি বলবো, মানে ডিসএনগেজমেন্ট তৈরি হয়, সাম ডিসএনগেজমেন্ট জোনস, যেখানে আস্তে আস্তে কিছু হোলস তৈরি হবে। এবার আস্তে আস্তে এই হোলস গুলো নিজেদের মধ্যে মিক্স করবে, বুঝেছো? এই দেখো এখানে দেখো আস্তে আস্তে এই হোলস যেগুলো তৈরি হয়েছিল, দে মিক্স অ্যামং দেমসেলস, মিক্স করে দে উইল ফর্ম হায়ার হোলস। এই করতে করতে একটা জোন আসবে when there will be a cup and cone fracture। এইবার দেখো যে ফাইনাল শেপটা হয়েছে, দেখো ইট শর্ট অফ এ কাপ এন্ড কোন, ঠিক আছে? এখানে ঠিক মতো দেখায়নি, আমি পরে দেখাচ্ছি, আরো ভালো ছবি আছে, কিন্তু দেখো ইট হ্যাজ টু বি ইন এ 45 ডিগ্রি জোন। কেন 45 ডিগ্রি, এবার বলো তুমি। এনি আইডিয়া? স্যার 45 ডিগ্রি অ্যালং এর যেই মানে একটা কাল্পনিক প্লেন যদি ভাবি আমরা, তাহলে দেখা যায়, ক্যালকুলেশন করে দেখা যায় যে ওই প্লেনে সব থেকে বেশি স্ট্রেস হচ্ছে। কেন ক্যালকুলেশন? তুমি তো ক্যালকুলেশন করেছো, তো তুমি তো স্ট্রেংথ অফ মেটেরিয়াল যখন করেছো তখন তো তুমি ক্যালকুলেশন করেছো। একটা চ্যাপ্টার আছে দেখবে শিয়ার স্ট্রেস, মানে আমরা যদি বিভিন্ন প্লেন কনসিডার করি তখন কিন্তু এই 45 ডিগ্রিতেই ম্যাক্সিমাম শিয়ার স্ট্রেসটা তৈরি হয়। তোমরা এগুলো পড়েছো তো অলরেডি, এই যেটা ওই তোমাদের তো এগুলো এখন আছে বোধহয় সেকেন্ড সেমিস্টার, মানে ওই প্রিন্সিপাল স্ট্রেস আর ওইটা স্ট্রেন চ্যাপ্টারটা, প্রিন্সিপাল স্ট্রেস স্ট্রেনের যে চ্যাপ্টারটা, তোমরা অলরেডি ইউ হ্যাভ ড্রন দা ওই কি বলবো, আরে মোর সার্কেল। তো তুমি যদি মোর সার্কেল দেখো, টাউ ম্যাক্স যেটা হচ্ছে সেটা 90 ডিগ্রি, মানে 2 থিটা ইজ ইকুয়াল টু 90 ডিগ্রি, তো থিটা ইজ ইকুয়াল টু 45 ডিগ্রি। বুঝতে পারলে? মোর সার্কেলে কি হয় 2 থিটা, তাহলে টাউ ম্যাক্সটা কোথায় হচ্ছে, টাউ ম্যাক্সটা হচ্ছে 90 ডিগ্রিতে। তাহলে টাউ ম্যাক্স যদি 90 ডিগ্রিতে হয় তাহলে 2 থিটা ইজ ইকুয়াল টু 90 ডিগ্রি, থিটা ইজ ইকুয়াল টু 45 ডিগ্রি। তাহলে আমার যে মানে এটা ওই পিওর অ্যাক্সিয়াল লোডিং কেসটার জন্য হয়ে যাচ্ছে এরকম। হ্যাঁ হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, মানে আমার অ্যাকচুয়াল লোডিংটা তুমি এটা করো, বা এটা তোমার যদি ফিল হয় আমি নেক্সট ডে ক্যালকুলেশনটা তোমাদের করিয়ে দেবো। আমি জানি না এটা স্ট্রেংথ অফ মেটেরিয়ালস ক্লাসে করানো হয়, এটা না করানোই উচিত, কিন্তু এই ক্যালকুলেশনটা তোমরা করতে পারো। ধরো আমি এইভাবে দুটো লোডিং করলাম, তোমরা এইটা করেছো, মানে এই যে প্রিন্সিপাল স্ট্রেসের চ্যাপ্টারটাতে আমরা কি করি, এরকম ধরনের একটা প্লেন নিয়ে নি থিটা, সাপোজ এরকম ধরনের একটা প্লেন নিলাম, সাপোজ ইট ইজ ইনক্লাইন্ড টু দ্য ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিস উইথ থিটা। এইগুলো করোনি তোমরা ক্যালকুলেশন? হ্যালো, সো টাউ ম্যাক্স ইজ ইকুয়াল টু হাফ অফ sin 2 থিটা। করনি এটা? হ্যাঁ স্যার, তাহলে হ্যাঁ স্যার বলেছি। টাউ ম্যাক্স ইজ ইকুয়াল টু হাফ অফ sin 2 থিটা
তাহলে sin 2 থিটা কখন ম্যাক্সিমাম হবে when 2 থিটা ইজ ইকুয়াল টু 90 ডিগ্রি, তাহলে 2 থিটা ইজ ইকুয়াল টু 90 ডিগ্রি হলে থিটা ইজ ইকুয়াল টু 45 ডিগ্রি। তাহলে ম্যাক্সিমাম স্ট্রেস যেটা তৈরি হচ্ছে সেটা তৈরি হচ্ছে at 45 ডিগ্রিতে, at a plane of 45 ডিগ্রি। তো যেহেতু 45 ডিগ্রি প্লেনে এটা তৈরি হচ্ছে সেহেতু এটা ব্রেক করছে 45 ডিগ্রি। এই প্লেনস গুলোকে আমরা বলি হচ্ছে লিডার লাইনস। তোমরা একটু মানে অ্যাজ পার মাই সাজেশন দেয়ার আর মেনি বুকস, ঠিক আছে, সবচেয়ে বেস্ট হচ্ছে যেটা আমরাও পড়েছি টিমোশেঙ্কোর বই দেখবে, টিমোশেঙ্কোর একটা বই আছে স্ট্রেংথ অফ মেটেরিয়ালস, প্রথম 2-3টে চ্যাপ্টার দেখবে টোটালি ডেডিকেটেড টু টেনসাইল স্ট্রেংথ, একটু পড়বে, ঠিক আছে, সেখানে এই প্রতিটা টার্ম তুমি পাবে টিমোশেঙ্কোর বইতে। ওই যেই চ্যাপ্টারটার নামই হচ্ছে তোমার প্রিন্সিপাল স্ট্রেসেস এন্ড স্ট্রেনস, ঠিক আছে। যদি মনে করো আমি নেক্সট টিমোশেঙ্কোর বইটা প্রেজেন্ট করে তোমাদের বলে দিতে পারি। তো সেইখানে দেখবে এই যে 45 ডিগ্রি কেন হচ্ছে, লিডার লাইন্স কিছু, এই যে লাইন্স গুলো, ঠিক আছে, এই লাইন্স গুলোকে আমরা বলি যে লিডার লাইন্স। এই যে যখনই একটা মেটেরিয়াল ব্রেক করে ইট ব্রেকস অ্যালং সার্টেন লাইন্স, যেগুলোকে উই কল দেম অ্যাজ লিডার লাইন্স, LEUDER লিডার লাইন্স, ঠিক আছে। এগুলো একটু টিমোশেঙ্কোর বইতে পড়বে দেখবে, তাহলে এগুলো আরো ক্লিয়ার হবে। আচ্ছা, সে লিডার লাইন্স মানে যে লাইনটা along মেটেরিয়ালকে ব্রেক করে, তাই তো? হ্যাঁ, যে লাইনটা অ্যাকচুয়ালি ম্যাক্সিমাম শিয়ার স্ট্রেসটা তৈরি হচ্ছে সেটাকে আমরা লিডার লাইন্স বলছি, ঠিক আছে। সেইখানেই অ্যাকচুয়ালি মেটেরিয়ালটা ফেল করবে, ঠিক আছে। এইটা আমি নেক্সট আরেকটু বলবো, থিওরিটিক্যালি আরেকটু বলতে হবে আমাকে, কারণ অ্যাকচুয়ালি মাইল্ড স্টিল সেটা হচ্ছে উইকার ইন শিয়ার, মানে দু ধরনের স্ট্রেংথ হয় তো, একটা টেনসাইল একটা শিয়ার, মানে অ্যাকচুয়ালি আমি এটাকে টেনসাইল লোড অ্যাপ্লাই করছি কিন্তু ব্রেক করছে কিন্তু শিয়ারে, বুঝতে পারছো, মানে অ্যাকচুয়ালি ব্রেকিং ফেনোমেননটা কিন্তু শিয়ার, মানে তুমি টেনসাইল অ্যাপ্লাই করছো মানে ব্রেকেজটাও যে টেনসাইল হচ্ছে তা কিন্তু নয়। দ্য মোড অফ ফেলিওর ইজ শিয়ার ফেলিওর, বাট দ্য লোডিং ইজ টেনসাইল। মানে এখানে মানে আমাদের ওই মেশিন ডিজাইনের ফান্ডাটা চলে আসছে, মানে আমরা ম্যাক্সিমাম প্রিন্সিপাল স্ট্রেস থিওরিটা অ্যাপ্লাই করতে হবে। অতটা যেতে হবে না, তোমরা এটা স্ট্রেংথ অফ মেটেরিয়ালসই পড়ানো হয়, ঠিক আছে। আমি একটু নেক্সট ডে আরেকটু বলে দেবো। আমি টিমোশেঙ্কোর বইটা আমার কাছে সফট কপি আছে, নেক্সট ডে আমি একটু প্রেজেন্ট করে বা একটু বোর্ডে যদি দরকার হয় আমি একটু বলে দেবো। 45 ডিগ্রিটা একটু করে আসছে, আমি নেক্সট ডে বলে। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার বলুন। জাস্ট এক্সপেরিমেন্ট আমি একটু বলে নিই, হ্যাঁ স্যার, জেনারেলি এক্সপেরিমেন্ট ওগুলো আমরা বলি বলে দেবো, কারণ এবার তো এটা টোটালি থিওরিটিক্যালি, অসুবিধা নেই ওগুলো বললে, জেনারেলি এগুলো ক্লাসে বলা হয় না। যাক আমি বলে দেবো। আচ্ছা আচ্ছা, নেক্সট আমি এখানে আসলাম। তো এইখানে দেখো এইবার আমি আস্তে আস্তে এই কার্ভটাতে আসছি। আচ্ছা, এইখানে দেখো নেকিং এন্ড রাপচার, এই যে কাপ এন্ড কোন দেখো, এই যে কাপ একটা আর একটা কোন, খুব সহজেই এটা বুঝতে পারছো, মানে একটা হচ্ছে ইনফ্ল্যাটেড সারফেস, আরেকটা হচ্ছে দেখো এটা কোন টাইপের সারফেস, এইটা হচ্ছে একটা কোন, এইটা দেখো একটা কোন। তাহলে তুমি যদি দেখো মানে অ্যাকচুয়ালি ফ্র্যাকচারটা হয়েছে এইভাবে, এই আর এইটা অ্যাকচুয়ালি হয়েছে তোমার মানে জাস্ট এটার অপোজিটটা এখানে হয়েছে, ঠিক আছে, মানে এই। তো তুমি যদি দেখো এই লাইনস গুলো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি 45 ডিগ্রি লাইনস, বোঝা গেছে। এই যে তুমি যদি এইখান দিয়ে কনসিডার করো, এটা যদি অ্যাক্সেস ধরো, তো এইগুলো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি দেখো 45 ডিগ্রি ইনক্লাইন লাইনস। এই যে লাইনসে যেটা ব্রেক করেছে, এই দিকে করেছে, বুঝতে পারছো তো, আবার এই অপোজিটটাতে আবার এই দিকে করেছে। তো এই জিনিসটাকে আমরা বলি হচ্ছে তোমার এটাকে আমরা বলি হচ্ছে তোমার 45 ডিগ্রি লাইনসে ব্রেক করেছে, এটাকে আমরা বলি কাপ এন্ড কোন ফ্র্যাকচার, মানে কাপ এন্ড কোন হয়ে গেছে, বুঝতে পারছো। একদিকটা কাপের মতো হয়ে গেছে, আরেকটা দিক ইট হ্যাজ বিকাম আ কোন। আর এই দিকে দেখো নেকিংটা দেখাচ্ছে, নেকিং মানে হচ্ছে রিডাকশন ইন ডায়ামিটার। আমাদের নেক কি, নেক মানে where there is a reduction in diameter. So if you consider our body, neck is a portion where you have a least diameter. আচ্ছা আচ্ছা, কম্পারেটিভ এটা দরকার নেই। আচ্ছা, এবার আমি ওই ফিগারটাতে যাচ্ছি। আচ্ছা, এবার এই ফিগারটাতে যেটা স্বাগতম বলছিল, এই স্বাগতম না, ওর নামটা কি ভুলে গেলাম, ঋষিরাজ যেটা বলছিল, সেইখানে আমি একটুখানি আসবো। তো এইখানে দেখো আমরা বিভিন্ন পয়েন্ট পাবো। প্রথম পয়েন্টটা আমরা যেটা পেয়েছি দেখো লিমিট অফ প্রপোর্শনালিটি। সেকেন্ড পয়েন্ট যেটা আমরা পেয়েছি সেটা হচ্ছে দেখো ইলাস্টিক লিমিট। দুটো কিন্তু এক নয়, বুঝতে পারলো। ও যেটা বললো যে স্যার আমাদের তো প্রপোর্শনালিটি লিমিট মানে হুকস ল ভ্যালিড হচ্ছে। হুকস ল কি বলে? হুকস ল বলে উইদিন ইলাস্টিক লিমিট দ্য স্ট্রেস ইজ প্রপোর্শনাল টু স্ট্রেন। বুঝা গেছো? এই বোঝায় উইদিন প্রপোর্শনালিটি লিমিট, ঠিক আছে। মানে দেখো এইটাকে আমি পয়েন্ট নাম্বার 1 বলছি, এটাকে আমি পয়েন্ট নাম্বার 2 বলছি। তো দেখো লিমিট অফ প্রপোর্শনালিটি মানে কি, স্ট্রেস ইজ প্রপোর্শনাল টু স্ট্রেন, মানে অ্যাজ ইউ গো অন ইনক্রিজিং দ্য স্ট্রেস দ্য স্ট্রেন গোজ অন ইনক্রিজিং। তার মানে দেখো আমি যত এটাকে বাড়াচ্ছি স্ট্রেস স্ট্রেন বাড়ছে। এই করতে করতে আমি একটা পয়েন্টে আসি, সাপোজ দিস ইজ পয়েন্ট নাম্বার 1 which is the limit of proportionality, মানে এরপরে কিন্তু আর লিমিট অফ প্রপোর্শনালিটি থাকবে না, মানে স্ট্রেস ইজ নট প্রপোর্শনাল টু স্ট্রেন বাট স্টিল দ্য মেটেরিয়াল ইজ ইলাস্টিক। তার মানে কি, মানে ধরো জিনিসটা কি হবে, জিনিসটা এই হয়ে যাবে। আমি একটু এক্সটেন্ডেড করে দিলাম। সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি পয়েন্ট নাম্বার 2, দিস পয়েন্ট নাম্বার 2 ইজ দ্য ইলাস্টিক লিমিট। সো এই যে পয়েন্ট 2টা আছে এইটা হচ্ছে ইলাস্টিক লিমিট। এই 1 নাম্বার যে পয়েন্টটা, দিস ইজ দ্য প্রপোর্শনালিটি লিমিট। বোঝা গেল? তাহলে প্রপোর্শনালিটি লিমিটের মধ্যেই কিন্তু স্ট্রেস স্ট্রেন প্রপোর্শনাল। আফটার ইউ ক্রস দ্য প্রপোর্শনালিটি লিমিট, সেখানে কিন্তু স্ট্রেস স্ট্রেন প্রপোর্শনাল নয়, বাট স্টিল দ্য মেটেরিয়াল ইজ ইলাস্টিক। তার মানে ইফ ইউ রিলিজ দ্য মেটেরিয়াল এট দি পয়েন্ট 2, এগেইন ইট উইল বি রিটার্নিং ব্যাক টু দ্য পয়েন্ট 0, মানে দ্য ইনিশিয়াল পয়েন্ট। মানে আমি ইনিশিয়াল পয়েন্টটাকে ধরো 0 বলছি, ঠিক আছে। সো ইভেন ইফ I remove the material at the point 1, it will be returning back to the point 0.
I remove the material at the point 2, it will again be returning back to the point 0. So what is the difference? Only difference is at the point 1, the limit, the proportionality actually breaks. মানে point 1 এর যে পরে যে একটুখানি জায়গা আছে সেখানে দেখো the curve has drooped. It's not a straight line anymore. তাহলে straight line নয় মানে the stress is not at all proportional to strain, but still within the region 1 to 2 the material is elastic. তার মানে if I remove the material at any point between 1 and 2, the material will again follow the original curve to return back to the point 0. বোঝা গেল proportionality and elasticity এর মধ্যে difference. So proportionality So proportionality and elasticity এর মধ্যে difference হচ্ছে কি যে up to proportionality limit both things are valid, but stress is proportional to strain, number 1, and elasticity remains. After the point 1, after you cross the point 1, only elasticity property remains, but stress is proportional to strain, that proportionality does not remain. বুঝতে পারলে? মানে 0 to 1 পয়েন্টের মধ্যে দুটো জিনিস ভ্যালিড, নাম্বার 1 হচ্ছে প্রপোর্শনালিটিটা মেইনটেইনড হচ্ছে, আর নাম্বার 2 হচ্ছে ইলাস্টিসিটি অফ দি ম্যাটেরিয়াল ইজ দেয়ার। মানে ইফ আই রিমুভ দ্য ম্যাটেরিয়াল ইট উইল গো ব্যাক টু 0. আফটার ইউ ক্রস দ্য পয়েন্ট 1 ইউ লুজ দ্য প্রপোর্শনালিটি, মানে proportionality thing. The stress is not proportional to strain within the region 1 to 2. But within the region 1 to 2, the material is still elastic. If you release the material at any point between 1 to 2, আমি যদি এটাকে এখানে রিলিজ করে দিই, সাপোজ ধরো আমি এখানে লোডটা অ্যাপ্লাই করা ছেড়ে দিলাম, the material will follow back the original path and return back to the point 0. So between the points 1 and 2, the elasticity of the material is valid, but the material is not the stress strain are not proportional. মানে সেখানে কিন্তু হুকস লটাকে তুমি ভ্যালিড করে দিতে পারবে না। ওকে স্যার, হ্যাঁ স্যার ক্লিয়ার হয়েছে। আমি মানে দুটোর মধ্যে একটা সাবটেল ডিফারেন্স আছে, মানে একটা জায়গা থেকে প্রপোর্শনালিটি শেষ হচ্ছে, একটা জায়গা থেকে ইলাস্টিসিটি শেষ হচ্ছে। মানে when you cross point 1 you end with proportionality, and when you cross the point 2 you end with elasticity. বুঝতে পারলে? মানে within 1 to 2 ইলাস্টিসিটিটা কিন্তু থেকে গেছে মেটেরিয়ালটা, মানে তুমি রিলিজ করে দিলেও ও কিন্তু it will return back to its original position and you won't be able to see any visible deformation in the material. So elastic limit মানে ওইখানে ইলাস্টিসিটিটা শেষ হয়ে গেল, আর proportionality limit মানে ওইখানে proportionalityটা শেষ হয়ে গেল। ক্লিয়ার? মানে লিমিটের proportionality আর elastic limit মানে elasticity length, আর in between the two you will be having elasticity. Between 1 and 2 you have only elasticity, but still the material is elastic. If you remove them it will follow the original curve. এই যে কার্ভটা আমি এঁকেছি it will follow the original curve, and তুমি যদি লোডটাকে একটুখানি রিলিজ করলে, ধরো তুমি এখানে ছিলে, if you release the load and you keep the load up to here, ধরো এই পয়েন্টে তুমি আসছো, তাহলে কিন্তু ও ঠিক এই পয়েন্টটাকেই ক্যারি করে আসবে, যে এই পয়েন্টটায় আসবে, যতখানি তোমার ইলাস্টিক, যতখানি তোমার এক্সটেনশন ছিল ততটা এক্সটেনশনই তোমাকে রিটার্ন করে দেবে। বুঝেছো? মানে ওটা কিন্তু অরিজিনাল কার্ভটা ফলো করে আসবে। মানে ধরো আমার 10 কিলো নিউটন ফোর্স আমার অ্যাপ্লাইড ছিল, আমি ওটাকে রিলিজ করে 5 কিলো নিউটনে চলে এলাম, তাহলে 5 কিলো নিউটনে যা এক্সটেনশন ছিল it will return to a position where only 5 কিলো নিউটনের এক্সটেনশনটাই রিটার্ন করবে। বোঝা গেল? সো লিমিট মানে ওইখানে ওই জিনিসটা এন্ড হচ্ছে, মানে যখনই তোমাকে ইলাস্টিক লিমিট বলছে you know that elasticity ended here, যখনই তোমাকে proportionality লিমিট বলছে you know that proportionality ended here. আচ্ছা, নেক্সট যে পয়েন্টটা আসছে, আফটার ইউ ক্রস ইলাস্টিক লিমিট, এই পয়েন্টটাকে যেই তুমি ক্রস করে গেলে, এই যে 2 পয়েন্টটা, এই 2 পয়েন্টটাকে যেই তুমি ক্রস করে গেলে ইউ হ্যাভ এন্টার্ড দ্য প্লাস্টিক জোন। এটাই হচ্ছে বেসিক ডেফিনিশন, যে যখনই আমি এটাকে, তখন থেকেই দেখবে খুব আস্তে আস্তে খুব হালকা হালকা জাস্ট ডিফর্মেশন শুরু হতে পারে, ভিজিবল নচেস অফ ডিফর্মেশন উইল বি ভিজিবল। তো এইখান থেকে দেখো, এইখানে অ্যাকচুয়ালি দুটো পয়েন্ট থাকে, একটা হচ্ছে তোমার আপার ইল পয়েন্ট, আরেকটা হচ্ছে তোমার লোয়ার ইল পয়েন্ট। মানে দেখো তারপরেও কিন্তু কিছুটা দেখো ডিফর্মেশনকে কিন্তু রেজিস্ট করছে, কিছুটা অ্যামাউন্ট অফ ইট ক্যান রেজিস্ট ডিফর্মেশন, বাট আফটার হুইচ কি হয় যে দেখো আস্তে আস্তে কোয়ালেশনস অফ তোমার ভয়েডস গুলো হচ্ছে, ওই যে ভয়েডস গুলো তৈরি হচ্ছে, আমি দেখালাম যে আস্তে আস্তে ভয়েডস গুলো তৈরি হচ্ছে, তাহলে কি হচ্ছে, ডিউ টু দ্য কোয়ালেশনস অফ দি ভয়েডস দ্য ম্যাটেরিয়াল অ্যাকচুয়ালি স্টার্টস, কি বলবো, মানে সেটাতে আস্তে আস্তে ব্রেকেজটা শুরু হচ্ছে, কোয়ালেশনস অফ ভয়েডস। আফটার ইট হ্যাজ ক্রস দ্য লোয়ার ইল পয়েন্ট, তারপরে কিন্তু আবারই কিন্তু কিছুটা স্ট্রেংথ গ্রেইন করছে। ঠিক আছে, এটা কিন্তু দেখো এটা একটা প্লাস্টিক রিবাউন্ড টাইপের জোন থাকে, এই জোনে কিন্তু ও দেখো ইভেন ইফ ইটস প্লাস্টিক স্টিল ইট নিডস হায়ার ফোর্স ফর ইটস ডিফর্মেশন। বুঝতে পারছো? মানে ইভেন ইফ ইটস প্লাস্টিক ইটস অফারিং রেজিস্ট্যান্স। বুঝতে পারছো? এইখানে কিন্তু দেখো ও রেজিস্ট্যান্স দিতে পারেনি উইদিন দিস জোন, এই জোনে কিন্তু দেয়ার ওয়াজ নো ডিফর্মেশন, মানে ইউ অ্যাপ্লাইড লোড, মানে এই পয়েন্টটা থেকে এই পয়েন্টটা ইউ অ্যাপ্লাইড লোড, বাট দেয়ার ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি এ মানে কি বলবো সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ ইলংগেশন।
কিন্তু এই পোর্শনে দেখো তুমি লোডটাকে আবার ইনক্রিজ করছো, ইউ আর ইনক্রিজিং দ্য লোড, ঠিক আছে, স্টিল দ্য বডি ইজ অফারিং ইউ সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ ডিফর্ম, সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ কি বলবো রেজিস্ট্যান্স। এই করতে করতে একটা পয়েন্ট যাবে, দিস ইজ নোন এজ দ্য আলটিমেট স্ট্রেংথ, এইটা হচ্ছে আলটিমেট পয়েন্টটা, মানে এইখানে আলটিমেট লোড দ্যাট ইট ক্যান বিয়ার আফটার হুইচ দ্য মেটেরিয়াল উইল রাপচার। রাপচারটা কেমন ভাবে হবে? ইট উইল বি এ কাপ এন্ড কোন ফ্র্যাকচার, বুঝলে? আচ্ছা, এইখানে আরেকটা জিনিস আছে, এই যে জিনিসটা আমরা প্লট করলাম, দিস ইজ নোন এজ দ্য ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্রেস স্ট্রেন কার্ভ, ঠিক আছে? আর আরেকটা হতে পারে কি, দেখো এইখানে তো দেখো এট এভরি পয়েন্ট অ্যাকচুয়ালি দ্য এরিয়া অফ দি স্পেসিমেন গোজ অন ইনক্রিজিং, তাই গোজ অন ডিক্রিজিং। তাহলে আমি যদি ফোর্স বাই এরিয়া করে স্ট্রেস স্ট্রেন করি, এইখানে হয়তো হবে না, মানে এইটা হচ্ছে তোমার লোড এক্সটেনশন। তো আমি যদি ধরো স্ট্রেস স্ট্রেন কার্ভটাতে যাই, ওটা আমি বোধহয় ফেলি নিয়ে এখানে, ঠিক আছে, অসুবিধা নেই, এটাতেই আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। তো এইখানে দেখো যদি আমার এটাকে যদি লোড না হয়, এটা যদি স্ট্রেস স্ট্রেন হয়, তো এইখান থেকে আমি কি করব, আমি এখান থেকে স্ট্রেস ক্যালকুলেট করব, এন্ড আই উইল বি ক্যালকুলেটিং দ্য স্ট্রেন, ঠিক আছে? তো আমি যখন স্ট্রেস ক্যালকুলেট করব, আমি স্ট্রেসটা কিভাবে ক্যালকুলেট করব? ফোর্স বাই এরিয়া। সো এরিয়াটাকে আমি কি নেব? তো এরিয়াটা তো চেঞ্জ করছে প্রতিটা জায়গায়, এরিয়া গোজ অন চেঞ্জিং এট এভরি পয়েন্ট, এট এভরি লোডিং কন্ডিশন। তো এরিয়াটা যদি চেঞ্জ করতে থাকে, অ্যাকচুয়ালি আমাকে কি করতে হবে? আমি তো সেটা মাপা সম্ভব না সবসময় এট এভরি পয়েন্ট, মানে সেটাকে আমরা বলি ইনস্ট্যান্টেনিয়াস এরিয়া। সো ইনস্ট্যান্টেনিয়াস এরিয়া তো মাপা সম্ভব না, সেই জন্য আমরা কি করি? অরিজিনাল ক্রস সেকশনটা দিয়ে ওটাকে ডিভাইড করি। সেই জন্য কি হয়েছে, কার্ভটা কিন্তু ড্রুপ হয়ে গেছে। কিন্তু আমি যদি ইনস্ট্যান্টেনিয়াস এরিয়া নিই, ইফ আই টেক ইনস্ট্যান্টেনিয়াস এরিয়া ইজ অ্যাকচুয়ালি অ্যাজ ইট ডিক্রিজিং। তাহলে যদি ডিক্রিজিং হয়, তাহলে কিন্তু কার্ভটা কিন্তু আর এখানে ড্রুপ করবে না, কার্ভটা কিন্তু বেড়ে যাবে, মানে কার্ভটা অ্যাকচুয়ালি কিন্তু এইখান দিয়ে এই হয়ে যাবে, কারণ এরিয়া তো কমে গেছে। সো ইফ এরিয়া গোজ অন ডিক্রিজিং, দ্য স্ট্রেস উইল গো অন ইনক্রিজিং, বুঝতে পেরেছো? সো সেই কার্ভটাকে আমরা বলি যে ট্রু স্ট্রেস স্ট্রেন কার্ভ। আর এই ধরনের জিনিস আমরা যেটা পাচ্ছি, এটাকে আমরা বলি হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্রেস স্ট্রেন কার্ভ। সেখানে দু ধরনের স্ট্রেস স্ট্রেন কার্ভ আছে, ওয়ান ইজ নোন অ্যাজ দ্য ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্রেস স্ট্রেন কার্ভ, অ্যানাদার ওয়ান ইজ নোন অ্যাজ দ্য ট্রু স্ট্রেস স্ট্রেন কার্ভ। তো যখন আমি অরিজিনাল ক্রস সেকশন নিয়েই সবটা প্লট করে দেবো, আমি যদি A0 দিয়ে প্লট করি স্ট্রেস, আই এম টেকিং ইট অ্যাজ F বাই A0, A0টা তো কনস্ট্যান্ট আছে, তাহলে কি হবে? A0টা যেহেতু কনস্ট্যান্ট আছে, তুমি এটাকে যেহেতু তোমার ফোর্সটা বাড়াতে থাকছো, তাহলে এটা কি হবে? এখান থেকে ড্রুপ করে যাচ্ছে। কিন্তু আমি যদি ইনস্ট্যান্টেনিয়াস এরিয়া ক্যালকুলেট করি, ইনস্ট্যান্টেনিয়াস এরিয়া কি হচ্ছে? এভরি পয়েন্টে তো কমছে, এখানে দেখো এরিয়াটা কি হয়েছে, এভরি পয়েন্টে এটা কমছে। তাহলে এরিয়াটা যদি কমে, স্ট্রেস সবসময় বাড়বে। সো অ্যাকচুয়ালি ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্রেস স্ট্রেন কার্ভ ইজ নেভার সাপোজ টু ড্রুপ। ড্রুপ মানে পড়া, মানে ইট ইজ নেভার সাপোজ টু কাম ডাউন, ইটস অলওয়েজ সাপোজ টু গো আপ। কারণ অ্যাজ ইউ প্রগ্রেস অলওয়েজ দ্য এরিয়া ইজ গোয়িং অন ডিক্রিজিং। তো এরিয়া কমলে তো স্ট্রেস বাড়বেই সবসময়। তুমি ফোর্সও বাড়াচ্ছ আর ক্রস সেকশনটাও কমছে, তাহলে কি হবে? ওটা কি কখনো ড্রুপ করার কথা? কখনো তো এটা ড্রুপ করার কথা নয়। সেই জন্যই স্যার তার মানে ট্রু স্ট্রেস স্ট্রেন ডায়াগ্রামে কি কোনো মানে ইয়ে আসবে না, কোনো মানে ওই ফাইনাল যে ড্রুপ করবে না, ওটা অ্যাকচুয়ালি কাজে লাগে না। মানে আমরা যে ডায়াগ্রামস গুলো নিই, সেগুলো অলওয়েজ উই টেক দ্য ডেটা ফ্রম দ্য ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্রেস স্ট্রেন কার্ভ। কিন্তু ট্রু স্ট্রেস স্ট্রেন কার্ভ ইজ সামথিং, সেটাও কিন্তু প্লট করা হয়, কাজে লাগে না বলবো না, কিন্তু অ্যাকচুয়াল যে ইঞ্জিনিয়ারিং কথাটা আমরা ইউজ করছি, মানে অল দ্য ইঞ্জিনিয়ারিং ডেটা আর অ্যাকচুয়ালি টেকেন ফ্রম দ্য ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্রেস স্ট্রেন কার্ভ, নট দ্য ট্রু স্ট্রেস স্ট্রেন কার্ভ। তো আমি যেটা রেফার করলাম, তোমরা একটু ওই টিমোশেঙ্কুর বইটা একটু আমার কথা একটু রেফার করো। নেক্সট ডে তোমরা একটু পড়ে রেখো, আমি আবার টিমোশেঙ্কুর বইটাতে আমি আবার ওই জায়গাগুলো আবার ডিসকাস করবো। সো আমি যে পয়েন্টস গুলো বলছি, লিডার লাইন্স কাকে বলে, কাপ এন্ড কোন ফ্র্যাকচার কাকে বলে, ট্রু স্ট্রেস স্ট্রেন কার্ভ, ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্রেস স্ট্রেন কার্ভ কাকে বলে, সো নেক্সট ডে আমি আবার টিমোশেঙ্কুর বইটাকে প্রেজেন্ট করে একটুখানি ডিসকাস করবো। মানে আজকে বেসিক এক্সপেরিমেন্টটা ডিসকাস করছি, নেক্সট ডে আরো কিছু থিওরি ডিসকাস করবো, ঠিক আছে? তো অ্যাকচুয়ালি দুটো স্ট্রেস স্ট্রেন কার্ভ, ট্রু যেটা, ট্রুটা কিন্তু অ্যাকচুয়াল, বুঝতে পেরেছো? কিন্তু সেটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমরা এতে নিই না, মানে সেটা আমরা অ্যাকচুয়ালি যে ডাটাগুলো নিই ফর ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাপ্লিকেশনস, উই টেক ইট ফ্রম দ্য ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্রেস স্ট্রেন কার্ভ। আচ্ছা, এইটা হলো। আচ্ছা, এই যে ধরো বিভিন্ন জিনিস আছে, তাহলে এইখান থেকে আমরা কি কি করতে পারি? কম্পারেটিভ। এই কম্পারেটিভটা আমি কেন দিয়েছি? তোমাকে যদি আমি জিজ্ঞেস করি যে এই যে 6টা মেটেরিয়াল, 5টা মেটেরিয়াল আমি দেখিয়েছি, এই 5টা মেটেরিয়ালের মধ্যে হুইচ মেটেরিয়াল ইজ হায়ার ইলাস্টিক? হায়ার ইলাস্টিক মানে তার ইয়াংস মডুলাসটা বেশি হবে। এবার ইয়াংস মডুলাস আমরা কি করে পাই? স্ট্রেস স্ট্রেন কার্ভের স্লোপ থেকে পাই, তাই তো? তাহলে কোন কার্ভটা স্লোপ বেশি? হাই কার্বন স্টিল। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। তাহলে বুঝতে পারছো তো, আমি ধরো যখন ইয়াংস মডুলাস বলছি, এই যে কম্পারেটিভ, এই যে কার্ভটা দেখেই আমি বলে দিতে পারছি কোন কার্ভটা, কোন থিংটা বেশি ইলাস্টিক। তাহলে আমাদের যে ইলাস্টিক মডুলাস আছে, সেটা হচ্ছে স্ট্রেস ডিভাইডেড বাই স্ট্রেন, ঠিক আছে? এই যে স্ট্রেস বাই স্ট্রেন, তাহলে স্ট্রেস বাই স্ট্রেন মানে কি? স্লোপ অফ দি কার্ভ। এই যে স্ট্রেস বাই স্ট্রেন y by x, so it represents the slope of this curve. তাহলে the curve having higher slope in the elastic region, মানে এর ইলাস্টিক রিজিয়নটা অফ কোর্স নিতে হবে।
মানে এই যে এই জোনটাতে কিন্তু ইয়াংস মডুলাস ডিফাইন্ড, এইটার জন্য কিন্তু ইয়াংস মডুলাসটা এইখানে ডিফাইন্ড। ধরো আমাকে বললো যে রট আয়রনের জন্য তুমি ইয়াংস মডুলাস ক্যালকুলেট করো, তুমি ধরো এইখানে একটা পয়েন্ট নিলে দিয়ে স্ট্রেস বাই স্ট্রেন করলে, তাহলে কিন্তু ভুল আনসার বেরোবে। বোঝা গেছে? সো ইয়াংস মডুলাস ইজ ডিফাইন্ড উইদিন দা, কি বলবো, মানে উইদিন দা প্রপোর্শনালিটি লিমিট জোন। তোমাকে এই জোনটায় নিতে হবে যেখানে অ্যাকচুয়ালি প্রপোর্শনালিটি আছে। ইউ টেক এনি পয়েন্ট, এইখানে যে কোনো একটা পয়েন্ট নাও, অ্যাকচুয়ালি স্লোপ তো থিটা সেম থাকবে। বোঝা গেছে? So you take any points here, you will be getting the Young's modulus. But if you take a point here, you will be ending up with the wrong answer for the Young's modulus. Because while calculating Young's modulus, you have to always take the values within the proportionality limit. তুমি ইলাস্টিক লিমিট বলতে পারো, কারণ ইলাস্টিক লিমিট প্রপোর্শনালিটি লিমিটের মধ্যে কোনো মানে জাস্ট ইটস মানে কি বলবো একটা পেন ডটের মতো ডিফারেন্স থাকে। বুঝেছো? সেইটা তুমি বলতে পারো দুটো একই, মানে বোথ আর অলমোস্ট কোইন্সিডেন্ট। ঠিক আছে? মানে অ্যাকচুয়াল কার্ভের মধ্যে ওই ইলাস্টিক লিমিট প্রপোর্শনালিটি লিমিট আইডেন্টিফাই করাটাই খুব ডিফিকাল্ট। বুঝেছো? কিন্তু অ্যাটলিস্ট প্রপোর্শনালিটি লিমিটের জায়গাতে কিন্তু তোমাকে ইয়াংস মডুলাসটা ক্যালকুলেট করতে হবে। সো এইটা যে আমি বললাম স্লোপ অফ দি কার্ভ, তাহলে যেহেতু হাই কার্বন স্টিল ইটস হ্যাভিং এ হায়ার স্লোপ, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি হ্যাভিং হায়ার ইয়াংস মডুলাস অর হায়ার ইলাস্টিসিটি। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস সেটা আমি পরে আসবো, সেটা হচ্ছে কি, সেটাকে আমরা বলি যে টাফনেস। টাফনেস মানে কি, তোমরা এটা টাফনেস পড়েছো কিনা জানি না। স্ট্রেন এনার্জি অ্যাবজর্বড হচ্ছে হাফ স্ট্রেস ইনটু স্ট্রেন। মানে মেটেরিয়ালটাকে তো আমি ডিফর্ম করছি, তাহলে মেটেরিয়ালটার মধ্যে স্ট্রেস তৈরি হচ্ছে, স্ট্রেন তৈরি হচ্ছে, তাহলে তার যে এনার্জিটা হবে, ধরো ইয়াংস মডুলাস ই দিয়েছি, তো আমি এনার্জিটাকে যদি আমি গামা দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি, সো দ্য স্ট্রেন এনার্জি স্টোরড ইন দ্য মেটেরিয়াল, সো দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি গিভেন বাই হাফ ইনটু স্ট্রেস ইনটু স্ট্রেন। ঠিক আছে? আমরা যেহেতু এটাকে গ্র্যাজুয়াল লোডিং করছি, সেহেতু আমার এইখানে কি হবে, আমার এনার্জি টার্মটা দ্যাট উইল বি ইকুয়াল টু হাফ ইনটু স্ট্রেস ইনটু স্ট্রেন। সো এই যে হাফ ইনটু স্ট্রেস ইনটু স্ট্রেন, তার মানে কি, দ্যাট রিপ্রেজেন্টস দ্য এরিয়া বিটুইন দ্য স্ট্রেস স্ট্রেন কার্ভ। তাহলে এই যে কার্ভটা, তাহলে এর যে ইনক্লুডেড এরিয়াটা আছে, সো দিস ইনক্লুডেড এরিয়া অ্যাকচুয়ালি গিভস আস দ্য টাফনেস অফ দি মেটেরিয়াল আপ টু দ্য ব্রেকেজ পয়েন্ট। ঠিক আছে? টাফনেস মানে আপ টু দ্য ব্রেকেজ পয়েন্ট আমাকে নিতে হবে। আমি আসছি, দেয়ার ইজ আ ডিফারেন্স বিটুইন টাফনেস এন্ড রেজিলিয়েন্স, সেখানে আমি আসছি। তাহলে এইখানে আমি কি বলতে পারি যে কোন মেটেরিয়ালটা হায়ার টাফনেস, অবভিয়াসলি আমাকে কি করতে হবে, এখান থেকে বলা সম্ভব নয়, কিন্তু আমাকে প্রতিটার জন্য কিন্তু আমাকে গ্রাফিক্যালি আপ টু দ্য ব্রেকেজ পয়েন্ট, আপ টু দ্য তোমার আলটিমেট স্ট্রেংথ, আমাকে কি করতে হবে, আমাকে সরি আপ টু দ্য ব্রেকেজ পয়েন্ট অ্যাকচুয়ালি টোটাল জায়গাটার আমাকে ইনক্লুডেড এরিয়াটা বের করতে হবে। তার মধ্যে যার ইনক্লুডেড এরিয়া বেশি হবে তার কিন্তু টাফনেসটা হায়ার হবে। এই যে আমি বললাম যে স্ট্রেস স্ট্রেন কার্ভ আমি প্লট করলাম, সো একটা প্লট থেকে আই শুড বি গেটিং মেনি ডেটা। So actually directly from the stress strain curve we can say whether which material is higher, is having higher elasticity, which material is having higher toughness, which material is having higher কি বলবো higher resilience and all. বোঝা গেল? আচ্ছা, সেই জন্য আমাদের কিন্তু এরকম ধরনের একটা কম্পারেটিভ স্ট্রেস স্ট্রেন ডায়াগ্রাম প্লট করতে হয়। আচ্ছা, এরপরে আসছে দেখো ব্রিটল মেটেরিয়াল। সো ব্রিটল মেটেরিয়ালস দেখো এখানে ব্রিটল মেটেরিয়াল মানে কি, তার কোনো ইলাস্টিক জোন থাকবে না। সো ইট উইল গো অন আপ টু দ্য ইলাস্টিক লিমিট, ইলাস্টিক জোনের পরে এ কিন্তু ব্রেক করে গেছে। সো এর কিন্তু আর কোনো প্লাস্টিক জোনটা নেই। কি ধরনের মেটেরিয়াল হতে পারে, গ্লাস, স্টোন, নর্মাল সিমেন্ট, আচ্ছা নর্মাল সিমেন্ট, অ্যালুমিনিয়াম, এই ধরনের মেটেরিয়াল। তো স্টোনের জন্য আমরা কি করবো, এই ধরনের মেটেরিয়ালের জন্য অ্যাকচুয়ালি আমরা টেনসাইল টেস্ট করি না, কারণ এই যে স্টোন, ব্রিক্স এন্ড অল আছে, এই জিনিসগুলো অ্যাকচুয়ালি তো তারা কম্প্রেসিভ লোডের জন্য ডিজাইন, তাদের তো টেনসাইল টেস্ট করে লাভই নেই। তার তো আমার অ্যাপ্লিকেশনটা দেখতে হবে। তাহলে আমার যদি ব্রিক বলে, ব্রিকের টেনসাইল টেস্ট তো কোনোদিনও হয় না, ব্রিকের কিন্তু শুধু কম্প্রেসিভ টেস্টই হয়, বিকজ অ্যাজ আ ব্রিক, অ্যাজ আ ইঞ্জিনিয়ারিং মেটেরিয়াল ইজ সাপোজ টু টেক কম্প্রেসিভ লোড। বোঝা গেল? সো এইটা হচ্ছে স্ট্রেস স্ট্রেন ডায়াগ্রাম ফর এ ব্রিটল মেটেরিয়াল। সো ব্রিটল মেটেরিয়াল সিন্স ইট ডাজন্ট হ্যাভ এনি ইলাস্টিক ডিফর্মেশন, সরি এনি প্লাস্টিক জোনও যেতে পারে না, ইট ক্যানট আন্ডারগো এনি প্লাস্টিক ডিফর্মেশন, সো দ্যাট ইজ ওয়াই the failure occurs at the elastic point itself. কোনো প্লাস্টিক জোন কিন্তু এর মধ্যে নেই। So only there is elastic zone within this material. স্যার বলছি তাহলে ব্রিটল মেটেরিয়ালের টাফনেস কম হয় তো, কারণ এরিয়াটা তো এখানে অনেক কম এরিয়া হবে। কম হবে, টাফনেসটা কম হবে, মানে অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি অ্যাবজর্বটা কম হবে। ঠিক আছে? মানে তার কিন্তু আলাদা কম্প্রেসিভ টেস্ট আছে, মানে এখানে তুমি টাফনেস না, মানে যখন তুমি ব্রিটল মেটেরিয়াল ধরবে তার কিন্তু তোমার কম্প্রেসিভ টেস্টের ডাটা নিতে হবে। মানে ব্রিকের ধরনের টেস্ট যখন আমি কম্প্রেসিভ টেস্ট করবো তার ডেটাগুলো কিন্তু আলাদা। বুঝেছো? ব্রিকের অ্যাপ্লিকেশন আর মাইলসের অ্যাপ্লিকেশন মিলিয়ে ফেললে হবে না। বুঝেছো? ব্রিকের জন্য আমি কম্প্রেসিভ টেস্ট করবো, সেটা একটা আলাদা টেস্ট, আর মাইলসের জন্য আমি টেনসাইল টেস্ট করবো, সেটা একটা আলাদা টেস্ট, তার প্যারামিটার জিনিসগুলো সব আলাদা। হ্যাঁ, অফকোর্স এইখান থেকে যদি তুমি বলো টাফনেসটা কমই হবে, স্বাভাবিক। যদি এটা ধরো মাইল্ড স্টিল হতো, আমি ধরো এর উপরেই যদি ফেলি, কথার কথা এইটুকু পার্ট সেম, আর ধরো মাইল্ড স্টিলের এতটা,
তা আমি ধরো টাফনেসটা ক্যালকুলেট করবো কি করে, এই টোটাল জিনিসটা থেকে এই টোটাল ইনক্লুডেড এরিয়াটা স্বাভাবিক বেশি হবে, হাফ স্ট্রেস ইনটু স্ট্রেন, তাহলে যেহেতু ইনক্লুডেড এরিয়া বেশি তাহলে মাইল্ড স্টিল উইল বি হ্যাভিং হায়ার টাফনেস। ঠিক আছে, আর এবার আমরা মডুলাস অফ ইলাস্টিসিটি বললাম। সো এইটা আমি অলরেডি বললাম, দেখো স্লোপটা, দ্য স্লোপ হ্যাজ বিন টেকেন ইন দ্য ইলাস্টিক জোন ইটসেলফ। এই যে স্লোপটা আমি ক্যালকুলেট করেছি, স্লোপটা কিন্তু ইলাস্টিক বা প্রপোর্শনাল লিমিটেই নিতে হবে। ঠিক আছে, দেখো প্লাস্টিক প্রপোর্শনাল আর ইলাস্টিক লিমিটে স্ল্যাশ করে দিয়ে দিচ্ছে, বিকজ ওই পয়েন্টগুলো খুবই কাছাকাছি, মানে এতটাই কাছাকাছি যে তাদের মধ্যে ডিফারেন্সিয়েট করে লাভ নেই আর কি। মানে তোমরা এমনি যে প্লট হয় না, মানে আমাদের ইউটিএম মেশিন কিন্তু প্লট দেয়, মানে মডার্ন ইউটিএম মেশিন ইন্টারফেস উইথ কম্পিউটার, সো কম্পিউটারে কিন্তু ডাইরেক্ট ও কিন্তু তোমার স্ট্রেস স্ট্রেন প্লটটা দিয়ে দেয়। আর আমাদের সময় কি হতো, বা আমাদের মেশিন যেটা আমাদের ল্যাবরেটরিতে আছে সেখানে কিন্তু একটা পেন আছে, সেই পেনটাকে ফিট করে দেওয়া হয়, সেই পেনটা কিন্তু একটা প্লট তৈরি করে স্ট্রেস স্ট্রেন কার্ভ, কিছুই বোঝা যায় না। কিন্তু অ্যাটলিস্ট কম্পিউটারে তুমি যদি যাও, কম্পিউটারে কিন্তু অনেকটা বেটার কার্ভ আসে, মানে এখন দেখবে ইউটিএম ইন্টারফেস উইথ কম্পিউটার্স পাওয়া যায়, ঠিক আছে, মানে হাই কস্ট মেশিনস, যাই হোক। সো এইখানে কিন্তু প্রপোর্শনাল লিমিট ইলাস্টিক লিমিটের মধ্যে কিন্তু খুব একটা ডিফারেন্স নেই, মানে ডিফারেন্স আছে, বাট পয়েন্ট দুটোর মধ্যে কিন্তু লোকেশন ওয়াইজ খুব একটা ডিফারেন্স নেই। ওই যেটা বললাম 1 or 2 পেন ডটস, বোঝা গেল? এই যে দেখো, আপ টু দ্য প্রপোর্শনাল লিমিট তোমাকে নিতে হবে ইন অর্ডার টু ক্যালকুলেট দ্য মডুলাস অফ ইলাস্টিসিটি। আচ্ছা, এইবার আমরা আসছি হচ্ছে প্রুফ স্ট্রেস। আচ্ছা, আমি বাকি জিনিসগুলো একটু দেখে নিই। রেজিলিয়েন্স আছে, মডুলাস অফ রেজিলিয়েন্স আছে, মডুলাস অফ টাফনেস, তারপরে হার্ডনেস। টাফনেসটা আমি যেটা বললাম, দেখো টাফনেসটা দেখো, ওই যে প্লাস্টিক জোন আছে আপ টু দ্য ব্রেকেজ পয়েন্ট, তো এই যে ইনক্লুডেড এরিয়াটা আছে, ঠিক আছে, এই যে কালারটা আছে ব্রাউন, এই কি কালার, এটা ব্লু, তো এই যে ব্লু কালারটা আছে, সেই ব্লু কালারটা যে ইনক্লুডেড এরিয়াটা, সো যে বিকজ আমি গ্র্যাজুয়ালি অ্যাপ্লাইড লোডিং করছি, তো গ্র্যাজুয়ালি অ্যাপ্লাইড লোডিং এ আমার যে এরিয়াটা, মানে এনার্জি অ্যাবজর্বটা কি হয়, বা স্ট্রেন এনার্জি ইজ হাফ অফ স্ট্রেস ইনটু স্ট্রেন, তাই তো? তাহলে হাফ অফ স্ট্রেস ইনটু স্ট্রেন মানে স্ট্রেস ইনটু স্ট্রেন মানে তো আমার এরিয়া ইনক্লুডেড বিটুইন দ্য স্ট্রেস স্ট্রেন কার্ভ, তাই তো? তাহলে আমি যদি এরিয়া বিটুইন দ্য স্ট্রেস স্ট্রেন কার্ভ আমি নিই, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাকে আই উইল বি গেটিং দ্য মডুলাস অফ টাফনেস। এইখানে যে ফর্মুলাটা লেখা আছে সেটা ভাবতে হবে না, এখানে অনেকটাই আমরা এইগুলো প্লাস্টিসিটি থিওরি থেকে এগুলো ডিফাইন করা হয়, ঠিক আছে। এখন একটা নতুন সাবজেক্ট আছে, সেটাকে বলা হয় যে ফ্র্যাকচার মেকানিক্স, ঠিক আছে, সেটা অ্যাপ্লাইড মেকানিক্স বা ডিজাইনের আন্ডারই পড়ে, হ্যাঁ। সো সেই ফ্র্যাকচার মেকানিক্সে কিন্তু এই ধরনের অনেক ক্যালকুলেশনস আমরা করি, যে প্লাস্টিক জোনে কি কি প্রপার্টি আছে। আমরা বেসিক্যালি ইউজি লেভেলে যেগুলো পড়বো সবই কিন্তু ইলাস্টিক জোনের প্রপার্টি, কিন্তু যখন আমি প্লাস্টিক জোনের প্রপার্টি গুলোকে ডিফাইন করতে যাব, তখন কিন্তু ওই তোমার ফ্র্যাকচার মেকানিক্স বলে একটা সাবজেক্ট আছে, সেইখানে কিন্তু এই জিনিসগুলোকে ডিফাইন করা হয়। তো এই ইউটি যেটা মানে স্ট্রেন এনার্জি স্টোর, এগুলো কিন্তু ওইখান থেকেই নেওয়া হয়েছে, তো এটাকে এখন ভাবতে হবে না। গোয়িং ব্যাক, সো আমাদের মোটামুটি পুরো জায়গাটাই বলা হলো, ওই রেজিলিয়েন্সটা শুধু আমি একটু বলে ছেড়ে দেবো। সো এইখানে জাস্ট বললাম কাপ এন্ড কোন ফ্র্যাকচার, 45 ডিগ্রি ফ্র্যাকচার, লিডার লাইন্স, crack, necking, crack propagation, what are the important or the salient points in the stress strain curve, এই যে স্ট্রেস স্ট্রেন কার্ভের মধ্যে what are the salient points, কি কি salient points আছে, সেই salient points গুলো আমাদেরকে জানতে হবে। সো salient points হচ্ছে, প্রথম হচ্ছে proportionality limit, তারপরে হচ্ছে ইলাস্টিক লিমিট, তারপরের পয়েন্টটা হচ্ছে আপার ইল্ড পয়েন্ট, তারপরেরটা হচ্ছে লোয়ার ইল্ড পয়েন্ট, তারপরেরটা হচ্ছে আলটিমেট স্ট্রেংথ, তারপরেরটা হচ্ছে ব্রেকিং পয়েন্ট। এটা আমার এখানে লেখা নেই, আমি বইটা থেকে নেক্সট আর একটু রেফার করে দেবো, অসুবিধা নেই, ঠিক আছে, বা ল্যাব ম্যানুয়ালটা দেখছি যদি থাকে, ঠিক আছে, আমি বলে দেবো। এই পয়েন্টস গুলো তোমরা যে কোনো বইতে পেয়ে যাবে, জাস্ট স্যালিয়েন্ট পয়েন্টস। আমি ওই টিমাশঙ্কর বইটা থেকে নেক্সট ডে বলে দেবো আর একটু বেটার করে, সেটা হচ্ছে স্যালিয়েন্ট পয়েন্টস গুলো আমি বলে দিলাম, ঠিক আছে। আচ্ছা, কামিং ব্যাক টু দ্য লাস্ট থিং, সেটা হচ্ছে প্রুফ স্ট্রেস। আচ্ছা, এবার দেখো, আমি যেটা প্রথমেই বললাম, যে আমি যদি প্লাস্টিক ডিফর্মেশন স্টেজে, তো অ্যাকচুয়ালি মেটেরিয়ালটার কোনো ইউটিলিটি নেই, মানে একটা মেটেরিয়াল ধরো প্লাস্টিক জোনে whenever it has entered, so প্লাস্টিক জোনে এন্টার করে গেল মানে কি, ওর প্রপার্টি গুলো কিন্তু অনেকটাই রিলায়েন্ট থাকলো না। The properties of the material or the serviceability of the material is not reliable anymore. প্লাস্টিক জোনে এন্টার করে গেছে, তার মানে it can break at any point. প্লাস্টিসিটি জোনে কিন্তু অনেক লোয়ার অ্যাপ্লাইড লোডে কিন্তু it can fail, বোঝা গেছে? তো সেই জন্য আমরা কি করি, আমরা একটা টার্ম ডিফাইন করি প্রুফ স্ট্রেস। এটা কি, ইট ইজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ স্ট্রেস ইট ক্যান এন্ডিওর until it undergoes a relatively small amount of plastic deformation, মানে কতটুকু প্লাস্টিক ডিফর্মেশন আমি অ্যালাউ করব, হাউ মাচ অফ প্লাস্টিক ডিফর্মেশন আই এম সাপোজ টু অ্যালাউ। তো সেই পয়েন্টটাকে আমরা এখানে ধরে নিই যে টিপিক্যালি দ্য প্রুফ স্ট্রেস ইজ এ পয়েন্ট ওয়্যার দ্য মেটেরিয়াল এক্সিবিটস 0.2% অফ দি প্লাস্টিক ডিফর্মেশন। তাহলে টোটাল যে প্লাস্টিক ডিফর্মেশনটা ছিল তার 0.2% আমি নিলাম, তো এইটাকে আমরা বলি হচ্ছে অফসেট মেথড। এই যে অফসেট মেথড দিয়ে আমরা এটাকে ক্যালকুলেট করি। সো অফসেট মেথড মানে এই যে দেখো 0.2% অফ দি ইল্ড স্ট্রেন, মানে আমার যে ইল্ডিং যে স্ট্রেনটা এসেছিল, এই যে নিচে তো আমি স্ট্রেনটাকে প্লট করতে করতে যাচ্ছি, এই ধরনের আমি এখানে স্ট্রেনটাকে প্লট করেছি টোটালি, আই হ্যাভ প্লটেড দ্য স্ট্রেন আপ টু দিস। এই যে টোটাল যে ফাইনাল স্ট্রেনটা, আমি টোটাল স্ট্রেনটা প্লট করেছি নিচে, এটা যদিও লোড এক্সটেনশন, মানে এরকম ভাবেই আমি স্ট্রেস স্ট্রেন কার্ভটা পাবো।
তো স্ট্রেস স্ট্রেন কার্ভে আমি টোটাল স্ট্রেনটা পেয়েছি, টোটাল প্লাস্টিক স্ট্রেন। এই টোটাল যে প্লাস্টিক স্ট্রেনটা আছে তার আমি 2%, 0.2% নেব। দেখো কতটা কম, দেখো জাস্ট 0.2%। তো একটা 0.2% আমি নিয়ে at 0.2% আমি কি করবো, একটা লাইন টানবো। সো আই উইল বি গেটিং এ পয়েন্ট লাইক দিস। সেই পয়েন্টটা থেকে আমি আবার এই যে ইলাস্টিক জোনের যে লাইনটা ছিল তার সাথে একটা প্যারালাল লাইন ড্র করবো। ড্র এ লাইন প্যারালাল টু দিস লাইন। এই লাইনের সাথে আই উইল বি ড্রয়িং এ প্যারালাল লাইন। তাহলে ইট উইল বি ইন্টারসেক্টিং সামওয়্যার। এই যে পয়েন্টটা আমাদেরকে ইন্টারসেক্ট করলো, এই পয়েন্টটা যা স্ট্রেস হবে করসপন্ডিং, ঠিক আছে, সরি আমি উল্টো বললাম, সরি, আমরা আগে 0.2% পয়েন্টটাকে নেব, দিয়ে আমরা এই কার্ভটাকে প্লট করব। এবার ও যেই পয়েন্টটাতে গিয়ে মিট করবে, স্ট্রেস স্ট্রেন কার্ভটাকে যেই পয়েন্টটাতে গিয়ে মিট করবে, তার যে করসপন্ডিং স্ট্রেসটা হবে সেইটা হচ্ছে আমাদের প্রুফ স্ট্রেস। এই প্রুফ স্ট্রেসটাকে নিয়ে কিন্তু আমরা কাজ করব। সো উই হ্যাভ টু ওয়ার্ক ইউজিং দ্য প্রুফ স্ট্রেস। মানে প্রুফ স্ট্রেস এমন একটা পয়েন্ট যেখানে কিন্তু প্লাস্টিসিটি, ইট হ্যাজ এন্টার্ড প্লাস্টিসিটি, বাট দ্য প্লাস্টিসিটি ইজ উইদিন অনলি 0.2% অফ দ্য এন্টায়ার প্লাস্টিসিটি। মানে এটা কিন্তু অ্যালাউড, এইটুকু ডিফর্মেশন কিন্তু আমি অ্যালাউ করতে পারি মেটেরিয়ালটার জন্য। বোঝা গেল? তো আমরা কি করি দেখো, a straight line offset at 0.2% of the yield strength is extended parallel to the linear portion of the graph until it meets the stress strain curve. তাহলে আমরা টোটাল স্ট্রেনটা ক্যালকুলেট করলাম, তার 0.2% we calculate, then we plot it। এই 0 থেকে 0.2% এইটুকু x, ধর একটা x ভ্যালু এলো, সেই x ভ্যালুটাকে আমরা এখানে পয়েন্ট করলাম, সেই পয়েন্ট করে আমি এই পয়েন্টটা পেলাম। Then this line is drawn, this dotted line is drawn parallel to this linear line. So it will intersect this line at somewhere say P। এই যে আমাদের স্ট্রেস স্ট্রেন কার্ভটা আছে, স্ট্রেস স্ট্রেন কার্ভটাকে একটা পয়েন্ট পি তে ইন্টারসেক্ট করবে। সেই যে পয়েন্ট পি তে আছে তার যে করসপন্ডিং স্ট্রেস, উই কল ইট অ্যাজ দ্য প্রুফ স্ট্রেস। বোঝা গেল? So the stress at the intersection between this line and the stress strain curve is the value of the proof stress. বোঝা গেল? এই প্রুফ স্ট্রেসটা দিয়ে আমরা কি ডিফাইন করি? আমরা ডিফাইন করি হচ্ছে রেসিলিয়েন্স। সো রেসিলিয়েন্সটা দেখো, এইটাকে আমরা বলি হচ্ছে প্রুফ স্ট্রেস। আর এই যে আমি প্রুফ স্ট্রেসের পয়েন্টটা থেকে যদি আমি ইনক্লুডেড এরিয়াটা নিই, তাহলে এইটাকে আমরা বলি হচ্ছে প্রুফ রেসিলিয়েন্স। ঠিক আছে? তাহলে দেখো এই যে মোস্ট মেটেরিয়াল, মানে অনেক মেটেরিয়ালে কিন্তু ওয়েল ডিফাইন্ড ইল্ড পয়েন্ট থাকে না, যেটা আমি বললাম যে তোমরা হয়তো ভাবছো যে স্ট্রেস স্ট্রেন ডায়াগ্রামটা খুব ওয়েল ডিফাইন্ড একটা ডায়াগ্রাম, তা কিন্তু নয়। মানে এটা কিন্তু খুব ভেগলি ডিফাইন্ড একটা ডায়াগ্রাম। ঠিক আছে? মানে অর্ধেক পয়েন্ট বোঝাই যায় না বেশিরভাগ এক্সপেরিমেন্টসে। মানে ওই লেভেলের এক্সপেরিমেন্ট করতে হবে, মানে একটা ইউনিফর্মিটি অফ দি এভরিথিং তুমি যদি মেনটেন করো, মেশিন ক্যালিব্রেশন, কম্পোনেন্ট ম্যানুফ্যাকচার, এভরিথিং যদি ইফ ইউ টেক কেয়ার অফ, দেন অনলি ইউ ক্যান গেট সার্টেন স্যালিয়েন্ট পয়েন্টস। তো আমরা কি করি, আমরা এই যে প্রুফ স্ট্রেস পয়েন্টটা পেলাম, তার এই যে, তাহলে এখানে আমরা কি বললাম যে মোস্ট মেটেরিয়ালস ডোন্ট হ্যাভ এ ওয়েল ডিফাইন্ড ইল্ড পয়েন্ট। তাহলে আমাদের যেহেতু ওয়েল ডিফাইন্ড ইল্ড পয়েন্ট নেই, সেহেতু আমরা কাজটা কি দিয়ে করি, আমরা প্রুফ স্ট্রেসটাকে ইউজ করি ইন প্লেস অফ ইল্ড স্ট্রেস ইন সাচ কেসেস। ইল্ড স্ট্রেসের জায়গায় আমরা কি করি, আমরা প্রুফ স্ট্রেসটাকে ইউজ করি। বোঝা গেল? আর এই যে ইনক্লুডেড এরিয়াটা, এই ইনক্লুডেড এরিয়াটাকে আমরা বলি হচ্ছে রেসিলিয়েন্স। তাহলে রেসিলিয়েন্স আর টাফনেস কি? তাহলে রেসিলিয়েন্স হচ্ছে আপ টু দ্য প্রুফ স্ট্রেস পয়েন্ট। বোঝা গেল? আপ টু দ্য প্রুফ স্ট্রেস পয়েন্ট যেই এনার্জিটা অ্যাবজর্ব করতে পারবে, সেই এনার্জিটাকে আমরা বলি হচ্ছে রেসিলিয়েন্স। আর আপ টু দ্য ব্রেকেজ পয়েন্ট দ্য এনার্জি ইট ক্যান অ্যাবজর্ব, সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে টাফনেস। তো এটা একটা কোয়েশ্চেন হতে পারে, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন টাফনেস এন্ড রেসিলিয়েন্স? ঠিক আছে? মানে রেসিলিয়েন্সটা আমরা কিন্তু প্রুফ স্ট্রেসটাকে নিয়েই কাজ করি। সো এটুকুই থাক, তোমরা একটু স্টাডি বলো। স্যার বলছি যে যেটা প্রুফ স্ট্রেস সেটা তো আমরা মানে 0.2% অফ দ্য ইল্ড স্ট্রেনটা এই হিসাবে তো হিসাব ইল্ড করছি। স্ট্রেন নেবো, হ্যাঁ ইল্ড স্ট্রেন অবধি নেবো। এবার স্যার ওটা আমি বোধহয় প্যাকেজ বলেছিলাম না, ইল্ড ওটা ইল্ড স্ট্রেন হবে। এবার স্যার বলো ইল্ড বলো, স্ট্রেনটা তো মেজার কেটে করা যায়। যাচ্ছে না বললেন। না সেটা তো মানে এই yield গ্রাফটা তো আমি পাবো, টোটাল গ্রাফটা তো আমি পাচ্ছি। মানে আমি এই পয়েন্টটা তো আমি পাবো, এন্ড পয়েন্ট অবধি আমি পাবো, কিন্তু এইখানে এই যে এক্সাক্ট এই পয়েন্টস গুলো লোকেশন পাওয়াটা খুব মুশকিল। কিন্তু গ্রাফটা এই প্যাটার্নের জিনিস আমি পাবো, এই জিনিসটা আমি পাবো, তার এই টোটাল এরিয়াটা বের করা সম্ভব। মানে এই যে এই জিনিসটা আমি পেলাম, আমি ধরো এই একটা পয়েন্ট নিলাম, ধরো এটা আমার যে ইল্ড স্ট্রেন আছে, আমি ধরো সেই পয়েন্টস গুলোকে পাবো কিন্তু। বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ ঠিক আছে, তাহলে আজকে এটুকুই থাক। আর এক্সপেরিমেন্টটা আমাদের কাছে ভিডিওগ্রাফিস গুলো আছে, আমি নেক্সট ডে স্টার্ট করবো এই ভিডিওগ্রাফিটা দিয়ে। ঠিক আছে? মানে ভিডিওগ্রাফিস গুলো আছে কিন্তু ওগুলো মানে কি বলতো হয়নি, এডিটেড হয়নি। সো যেহেতু এডিটেড হয়নি, সো এটা মানে বেশিক্ষণ লাগবে না, জাস্ট ইটস ভিডিও অফ জাস্ট 15-20 মিনিট। ঠিক আছে? এমনি স্যার বলছেন স্টাডি মেটেরিয়াল গুলো স্যার দিয়ে দিবেন তো আমাদেরকে? হ্যাঁ দিয়ে দেবো, এত চিন্তা করছো কেন? আগে স্টাডি তো করো, তারপর তো স্টাডি মেটেরিয়াল। আগে পড়িয়ে তো নিই, তারপরে তো স্টাডি মেটেরিয়াল।
ওকে স্যার। আগে আমি পড়িয়ে নিই, তারপরে মানে এই জাস্ট লাস্ট সেমিস্টার থেকে আমি এগুলো তৈরি করা শুরু করেছি। এই আগে তো করতাম না, সো এগুলা মানে ইয়েগুলো জাস্ট পিপিটিস গুলো মানে আস্তে আস্তে একটু রিফাইনও করছি। সো এট দি এন্ড অফ দি ক্লাস আমি পাঠিয়ে দেবো, মানে যখন তোমাদের শেষ হয়ে যাবে আই উইল সেন্ডিং দেম অ্যাক্রস টু ইউ।